105. 105. Okay. Okay, you can write your name and roll number in the chat box. देखो, you can write your name and roll number in the chat box. Okay, sir. Open your camera. Still now. And today is the biochemistry practical class, but as per the notification, because you're the early examination, that's why we are taking the theory classes. Only 22, 25 out of 22. Okay. Achha, other students are joining in the chemistry class, na? Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Organic chemistry. Yes, sir. Organic chemistry. But I am telling that chemistry class will be taken on the 2 p.m. to 2:40 na kota 2:40 na 2:50. The group class. হ্যাঁ স্যার, শারণী ম্যাডাম ওনার ক্লাসটা ক্যান্সেল করে দিয়েছে। তাহলে শ্যামল স্যার? শ্যামল স্যারের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটাই নিচ্ছেন। আচ্ছা, না তখন তুমি বলছিলে দুটো গ্রুপে উনি নেবেন? হ্যাঁ, উনি তো নেবেন বলেছিলেন। তো আমরা এখানে তো আপনার ক্লাস আছে, তো দুটো গ্রুপ তো একসাথে সম্ভব না। না, সেটা যদি বলতো যে হয়তো 1 ঘন্টা উনি নিলেন দুটো গ্রুপকে একসঙ্গে, তারপরে 1-2 ঘন্টা আমি নিলাম, সেটাও করা যেত। কিন্তু সেটা যখন কেউ কিছু বলছে না, তখন আমি আমার ক্লাসটাই করাতে হবে, তাই না? সেই জন্যই আমি আমার ক্লাসটাই করলাম, কারণ কেউ কিছু বলছে না যখন, তখন আমি আমার ক্লাসটা তো শিডিউল ক্লাস। হ্যাঁ, দিস ইজ মাই শিডিউল ক্লাস। আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? না না স্যার। এটা কি হয়েছে কে যেন? কৌশিকই বোধ হয়। কৌশিক ক্যামেরা প্রবলেম, না ক্যামেরায় কিছু সামনে লাগিয়ে দিয়েছে? আসছে না কেন ক্যামেরাটা? না। ও হ্যালো স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ফোনের প্রবলেম। আচ্ছা, ফোনের ক্যামেরা প্রবলেম। ঠিক আছে, তোমার প্রবলেম না থাকলেই হলো। ফোনে যত প্রবলেম থাক মিনিমাইজ হয়ে যাবে, রিপেয়ার হয়ে যাবে, বাট তোমার প্রবলেম রিপেয়ার করা ভেরি টাফ। হ্যাঁ, আই এম নট আ ফিড অলসো। Last 7 days I am suffering from fever, but still your exam is coming, because exam you getting the exam schedule? No sir. Still I'm not provided. No. Actually notified the 7, 28, 29, 30th exam. Yes sir. As per previous notification of principal sir, your exam is the 25, 28, 29, 20. So 2 days one class is by Sorani madam, another 2 days is left. 2 days na, actually 1 day. Today 1 day left, তাই তো 1 ক্লাস। আজকের আমি শুধু ক্লাস নিতেই পারবো, আর তো তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না আবার কালকে তো অন্য ব্যাচের। কালকে আপনার গ্রুপ এর আছে। তার মানে আজকে যা ক্লাস নেব আর ম্যাডাম যা ক্লাস নিয়েছে, যদি 28 তারিখে এক্সাম শুরু হয়, তাহলে সেটাই তোমার সিলেবাস হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? কারণ আমার হাতে এখনো টাইম আছে, সেই জন্য। আর ইউ আর নিউ কামার্স, এটাই কিন্তু ভালো করে শুনে নাও যে টুডে যতটা পড়ানো হবে, দ্যাট পার্ট অ্যান্ড দ্য সরণি ম্যাডাম হুইচ ইজ টেকেন বাই দ্য ক্লাস অন দ্য ফ্রাইডে, নাকি ফ্রাইডে না স্যাটারডে? সরণি ম্যাডাম she was taken the both Friday and Saturday, both Friday Saturday. The Friday and Saturday মানে her class and my today's class. This is your theory subject, theory subject paper. Okay, so today is the first day, very important day of class, and this is a newcomers and new, all are new. You are new and I am also new faculty of your class. Better this in this class generally we are discussing about the just a interaction between the student and teacher, but time is short.
That's why today I left this relationship. Next, after the examination, we discuss what discuss with you your relation and everything. Small introduction about the students, but only I interacted with the in the orientation day, I think. Remember it? Anybody can remember me? In the day of orientation, Yes, sir. In student last induction day, program. induction program. At the induction program, I take a one lecture at that time, because I am at that time I am so busy, because at that time my wife is suffering from the corona and a very serious situation. But after that, when I when I committed to the lecture delivered regarding the placement, because I am the not only a teacher of biochemistry, but also that I'm a placement coordinator, placement in charge in this college also. So that's why the dual role in this college, and that's why the first day of beginning, I request you all my students, যদিও few students are not all the students, those are present here, be careful, be serious to acquire this knowledge for in this profession, because it is a totally new profession and a unique profession. If you're not aware, because this profession is totally new from the others professions, so if you not gather the adequate knowledge, then the problem in the placement or problem in the in your job or in your place. So I request you, already one semester is over, now thus only 7 semester is left, and my voice only this semester you are hearing, and another semester I think I do not take the any classes next future. If you remember it, my or goes my voice goes to your ear, please be listen it carefully, don't wastage your time, properly you learn it. If a teacher is not a one teacher by a single teacher just getting the knowledge 1%, but you get the knowledge from 99% from the other source. And what are the other source? During my class I discuss with you, and teacher only 10 to only 1%, যদি ধরা যায় the teacher can provide the only 1% of knowledge, but you try to it, most of the knowledge come from the other source. Because nowadays there's so many options, so many opportunities it's come from you, come from basically the internet or the Googles, and different area, even different types of books also available, and different YouTube channel also, they are help to understand very easily. Your teacher is not suppose not understand to you, but you can understand from the other teacher, others college, other professors. But we are heart and soul, I am try to heart and soul try to understand you, but if it is not possible, because for your betterment, and because at that time when you place on the board of the interview, at that time, no, my teacher is not taking the regular classes, or he is not me understand, that is not issue. But what is your knowledge, they will check, only check it. So be take care. Correct another thing, this is the situation, is a very bad situation. In this situation, it is stay safe in your home, but as a student this is not acceptable, and this is not profitable for the student. But the environmental situation to stop them to present in the college, that's why you must be stay in the home, but you continue your study. If any type of problem, feel any problem or a misunderstanding or any understanding problem in any subject, please ask your class teacher or subject teacher, clarify on the next day or others day. In my class today I discuss with one topic, next day I discuss, I give you some 1 or 2 3 questions, because I am saying that this is a two-way interaction, not a one-way direction. আমি তোমায় কিছু পড়াবো, নেক্সট ডেতে তোমায় কিছু কোশ্চেন করব,
কোশ্চেন করবো মানে এই নিয়ে ভয় পাওয়া নেই যে কোশ্চেনে ভয় আবার কাল থেকে মানে জয়েন করবে না, সেটা করবে না। সেটা যদি করো তাহলে ভুল করবে। কোশ্চেন করব, আর কোশ্চেন তোমরাও আমাকে ইনিশিয়ালি করবে সাইমালটেনিয়াসলি। আমি যে কোশ্চেন করবো তা না, কোশ্চেন চলাকালীন, ক্লাস চলাকালীন তোমরাও আমাকে যে কোনো রকম কোশ্চেন করতে পারো, যে কোনো রকম বায়োকেমিস্ট্রি, নট অনলি বায়োকেমিস্ট্রি, যদি মনে হয় অন্য সাবজেক্ট রিলেটেড টু, বা অন্য সাবজেক্ট বলতেই পারো, কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু কিছু এথিক্যাল প্রবলেম আছে, তার জন্যই রিলেটেড কোশ্চেন হলেই বেটার হবে। নাহলে যে কোনো সময় বা অন্য সময় আমাকে কল করে বলতে পারো যদি কারো কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে। বিকজ কারণ এই কথাটা আমি বলছি, কারণ লাস্টে যখন ফোর্থ ইয়ারে আমি ধরো এই সেমিস্টারে 6 মাস পড়ানোর পরে, after the 6 semester is over, this semester above, then another 6 semester there is no touching to it. I am the placement in charge at that time. Your knowledge is just 50%. Then how to improve? Because you are getting so much time, 4 years long period of time, but at that time, at the 8th semester, how to improve them, and how to recover this 6th semester? You are enough adult, সো বি টেক কেয়ার। যতই যা পরিস্থিতি হোক, তুমি তোমার পড়াটা কন্টিনিউ করো। তার জন্য যত রকম সাজেশন লাগে আমাকে বলবে, আই হেল্প দেম অ্যাজ মাই লেভেল বেস্ট। ঠিক আছে, এই সাবজেক্ট তো আছে, সেই সাবজেক্ট ছাড়াও যদি অন্য কোনো সাবজেক্টের, জাস্ট অন্তত ওয়ে আউটটা আমি তোমায় বলে দেবো যে কি করে তোমাকে পড়তে হবে। একজন ভালো স্টুডেন্ট হতে গেলে কি হওয়ার দরকার আছে। তোমাদের তো রেজাল্ট বেরোয়নি এখনো, আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, বেরিয়ে গেছে। রেজাল্ট আউট হয়েছে। রেজাল্ট হয়ে গেছে? একবার তাড়াতাড়ি করে বলে দাও পরপর কে কত পেয়েছো নম্বর। 9.33. নেক্সট নেক্সট বলো। 9.23। আচ্ছা নেক্সট। আচ্ছা সবাই কি মোটামুটি 9 এর কাছাকাছি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, মোটামুটি। আচ্ছা হ্যাঁ, 8.9। আচ্ছা 9 অ্যারাউন্ড 9 পয়েন্ট অ্যাবাভ, দিস ইজ ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট রেজাল্ট, এক্সেলেন্ট রেজাল্ট। কিন্তু আমি বলবো দিস ইজ ভেরি আনফর্চুনেট, বিকজ দিস রেজাল্ট কজন এই নাম্বারটা ডিজার্ভ করে, মানে অনেস্টলি তোমরা বলো যে আমি 9 পয়েন্ট পাওয়ার জন্য কি ডিজার্ভ করি? এটা কজন অনেস্টলি বলো, রেজ ইউর হ্যান্ডস। হাত তোলার জায়গা দেখতে পাচ্ছ? অনেস্টলি বলো যে তুমি তোমার এই নাম্বারটাতে খুশি। এমনি নম্বর বেশি পেলে সবাই খুশি হয়, কিন্তু রিয়েলি খুশি হয়েছে কিনা? কারণ এর আগে আমার কাছে অনেক ছেলে মেয়ে আসে যারা বলে স্যার নম্বর কমানো যাবে না, হয়তো 9.5 পেয়েছে বলছে, কারণ চাকরি পাচ্ছে না। তো মিস্টিরিয়াস লাগছে কেন নম্বরটা কমাতে চাইছে। কারণ কি, কোম্পানি যখন দেখে যে তোমার রেজাল্ট 9 পয়েন্ট অ্যাবাভ, তখন তোমার প্রতি কোম্পানির এক্সপেকটেশনও হাই হয়ে যায়। কোশ্চেনটা তোমার কাছে অনেক বেশি টাফ আসে, তখন তুমি তার অ্যান্সারটা দিতে পারো না। আর অন্য একজন মিডিয়াকার স্টুডেন্ট, সে কিন্তু কোশ্চেনটা মিডিয়াকারের মতো কোশ্চেন আসে, সে অ্যান্সারটা দিয়ে বেরিয়ে যায়, চাকরিটা সে পায়, তুমি কিন্তু পাও না। তো অনেক ক্ষেত্রে আমার কাছে এরকম ছেলে মেয়ে আসে যারা বলে স্যার কোশ্চেনটা যদি, নম্বরটা যদি বন্ধ করে দিয়ে যায় তাহলে মানে নাম্বার কি করে কমানো যাবে, মানে জাস্ট বলে, কিন্তু করার কোনো উপায় নেই, নম্বর তার কমবে না একবার পেয়ে গেলে। সেই জন্য তাহলে বলবে যে স্যার তাহলে আমরা কম নম্বর করলে কম কম লিখি, কম কম নম্বর পাই। সেটা নয়, যে নম্বরটা পাবে যেন সত্যিকারে ডিজার্ভ করো, ডিজার্ভ দিয়ে নাম্বার, মানে আমি নলেজ করে লিখলো। সেই জন্য আমার পরীক্ষায় তোমরা চাইবে যতটা সম্ভব না দেখে লিখতে, মানে বই আছে তোমার কাছে, কারণ অনলাইন পরীক্ষা আছে, বই সঙ্গে বই থাকলে কে না দেখে লিখবে বলো, তাই না? কিন্তু আমি বলবো না দেখে লিখবে, যদি ঠিকঠাক আমার কথা মতো লিখতে পারো, বা আমার না, মানে যদি কোনো বইয়ের মানে সঠিক অ্যান্সার দিতে পারো, সেটা হয়তো কেউ 10 লাইনে লিখেছে, কেউ 5 লাইনের মধ্যে সেটা বোঝাতে পেরেছে, সেও যা নম্বর পাবে। যে 10 লাইন লিখেছে বই দেখে সময় নষ্ট করে, সেও সেম নাম্বার পাবে। ফলে আমার ক্লাস করো, কন্টিনিউয়াস ক্লাস করবে, কারণ দিস ইজ বায়োকেমিস্ট্রি। বায়োকেমিস্ট্রি হচ্ছে দিস ইজ এ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, and another most important simultaneously problem, this is the only one semester subject throughout the 8 semester, only one semester biochemistry, and other semester are in the different subjects. ফলে one semester, and this is a very very tough subject.
most of the doctors are fail in the biochemistry because they are the different pathway, different sign, symptom, and different the pathway, all are the very very chemical reaction. That's why most of the, because this, and this is very very important in case of doctor. So simultaneously it is very important on the pharmacist also, nursing staff also. But you think that this is only one semester, just you can cover it. আজ এই বছর যা তোমার কন্ডিশন আছে এটাও হয়তো অনলাইনে পরীক্ষা হবে। স্যার বলছে স্যারা তো বকছে, আমাদের কি চিন্তা, কারণ এই বছরও তোমার অনলাইন যা কন্ডিশন রয়েছে তাতে এবছর অনলাইন হবে, তাহলে ফলে বায়োকেমিস্ট্রি তুমি পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এটা জাস্ট এক্সামে পেরিয়ে গেলে, এটা এক্সামে তুমি বেরিয়ে চলে গিয়ে আবার 9.5ও পেয়ে গেলে, কিন্তু যেখানে আসল জায়গায় সেখানে আবার আটকে যাবে। যখন এক্সাম এর প্লেসমেন্টে যাবে, আমি ধরে নিলাম সারা বছর, নাহলে তোমাকে 4 বছরই করোনার জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো, 4 বছরই তো 8টা সেমিস্টারই তোমাকে অনলাইন এক্সাম দিয়ে দিলাম। 8টা সেমিস্টার যদি অনলাইন এক্সাম দেওয়া হয়, তাহলে তোমাদের কোনো ছেলে 25%-এর বেশি ছেলে চাকরি পাবে না, যদিও চাকরি পায় খুব ভালো কোম্পানিতে পাবে না। কারণ সুযোগ থাকলে মানুষ সেটা ইউজ করে। আমারও কাছে যদি সুযোগ থাকে চোথা করার, আমি করব না, এটাই ফ্যাক্ট হয়। কিন্তু যে যতটা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে, এগেন আই রিকোয়েস্ট ইউ অ্যাট দ্যাট টাইম, সুযোগ আছে বলে ইউটিলাইজ না করে, সুযোগ আছে তুমি লিখো, নম্বর পাও, কিন্তু সাইমেন্টানিয়াসলি 9 পয়েন্টের মতো নলেজও গ্যাদার করো, তাহলে ইউ আর এ সাকসেসফুল ম্যান আর ওমেন হয়ে উঠতে হবে ইন ফিউচার। আমি ক্লিয়ার বুঝাতে পারলাম কথাটা? বুঝতে পেরেছো আমি যেটা বলতে চাইছি? Yes, sir. All of you, I think, know the Bengali? Yes, sir. স্যার ওই এসজিপিএ স্যার কতর মধ্যে রাখা উচিত? এসজিপিএ যে মার্কসটা, এসজিপিএ মার্কসটা স্যার কতর মধ্যে রাখলে গুড, মানে কোনটার মধ্যে রাখতে হবে না, তুমি যতটা ডিজার্ভ করো। যে আমি 7 ডিজার্ভ করি, আমার 7 থাকলেই ভালো। যে 7 বলছি তার মানে আমি 7 পর্যন্ত পারছি, মানে কোনটা 60 পাও কোনো ক্ষতি নেই, 60 মিনিমাম রাখতেই হয়, কারণ না হলে হায়ার এডুকেশন বা আদার কিছু কিছু কোম্পানি আছে 60%-এর নিচে গেলে তোমাকে বসতে দেবে না। ফলে কতটা মার্কস 9 হয়, অনেকে হয়তো 10ও পেয়ে থাকতে পারে। পেয়েছে কেউ 10 তোমাদের মধ্যে? না, কেউ পায়নি। লাস্ট ইয়ার না, এবারে 10 পাবে না, কারণ এবারে একটা এক্সাম ছিল, কারণ অনলাইন এক্সাম ছিল, তাই তো? আচ্ছা, এই যে অনলাইন এক্সাম হয়েছিল, সেই অনলাইন এক্সামটা অনেস্টলি বলবি আমার সাথে, জাস্ট অনেস্টলি ইউ শেয়ার উইথ মি, আমি তোমার প্রবলেমটা বুঝবো, তাহলে তোমাকে বেটার সাজেশন নেবো। তারপরে তুমি মানবে কি চলবে সেটা তোমার সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার, কিন্তু আমি অনেস্টলি অনেস্ট সাজেশন দিয়ে দেবো, যেটা দিয়ে তোমার আগামী দিনে একটা ভালো ফিউচার তৈরি হয়। আচ্ছা, এই যে এক্সামটা হচ্ছিল, তোমাদের কাছে কি কোনো মেটেরিয়াল, মানে বিভিন্ন গ্রুপের কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না, তোমরা যে একদম নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষাটা দিয়েছিল? যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগ ছিল, ভেরি গুড, অনেস্টলি বলেছি, অনেস্টলি বলার জন্য থ্যাঙ্কস। যোগাযোগ ছিল, যোগাযোগ আমি এবারেও বিচ্ছিন্ন করতে বলছি না, কারণ এই সরকার যতক্ষণ আছে, যদি না হেরে যায় এবারে, এই সরকারের এখনো পলিসি আছে, মানে চলছে যেটা রানিং পলিসি, এটা নম্বরের বেসিসে চাকরি হয়, কিন্তু গভর্নমেন্টের যত চাকরি আছে ডিপেন্ড আপন দা বি ফার্ম, ডি ফার্ম অর এম ফার্ম নাম্বার বেসিস। তাহলে তুমি যদি নম্বর 2K পেয়েছো কি পেয়েছো সেটা তো দেখছে না, ফলে নম্বর পাওয়ার জন্য তুমি দেখে লিখো, আমি কিচ্ছু বলবো না। আগে অনেক কিছু বলতাম, এখন আর সেগুলো বলছি না, কারণ নম্বরটাই যখন মেন ক্রাইটেরিয়া চাকরির জন্য, আর একবার গভর্নমেন্টে চাকরি পেয়ে গেলে তোমার লাইফে আর কিছু ভাবতে হবে না। কতটা স্যাটিসফ্যাকশন আনস্যাটিসফ্যাকশনের পরে আসছি, সেসব আমি টাইম বিং তোমাকে বলে দেবো, কতটা কোনটায় স্যাটিসফ্যাকশন আর কোনটা আনস্যাটিসফ্যাক্টরি। বাট যতক্ষণ সুযোগ আছে, অপরচুনিটি আছে, ইউ ক্যান ইউটিলাইজ ফর গেটিং দ্য মোর অ্যান্ড নাম্বারস, বাট সাইমেলটেনিয়াসলি you gathers the knowledge. Yeah, I got 9.5 by answer as per standard of 9.5, that will be maintained. That is my request. And also next I order also, you have to maintain it, your dignity, you have to maintain your 9.5 standards. কারণ তুমি এইচএস 7 নম্বর পেয়েছিলে, কেউ পায়নি, 2-1 জন বাদ দিলে কেউই পায় না,
নাকি আমি ভুল বলছি? এই পার্সেন্টেজ নম্বর সেখান থেকে 0.75 বাদ দিলে তোমার পার্সেন্টেজ অফ মার্কস এসে যাবে। তো 90% নম্বর কজন পেয়েছে? মোর দেন 80% কজন পেয়েছে? হাত তোলো। হ্যালো, আচ্ছা হ্যাঁ, হাউ ক্যান একটা মোর দেন 80% এইচএস ইন এইচএস? ও তোমার এইচএস তো এ হয়নি, মানে তোমাদের এইচএস দিতে হয়নি তো নাকি? মানে ওটাও তো সেই না হ্যাঁ একই স্যার, স্যার, লাস্ট 4টে দিতে দুটো হয়েছে। এক্সাম হয়নি, 4টে দিতে হয়েছিল, ফিজিক্স কেমিস্ট্রিটা হয়নি। ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে নম্বর কমে যেত, তখনই তোমার 80%-এর নিচে নেমে যেত। মানে যাকে হতো, হয়তো হতো, ভালো, ঠিক আছে। যারা 80% পেয়েছো ভেরি গুড। আমি বলছি যতটা পাচ্ছ সেই স্ট্যাটাসটা তোমাকে মেনটেন করতে বলছি। হুম, মনে থাকবে? তুমি যদি নম্বর বেশি পাও, ইউ গেট দ্য মোর অ্যান্ড মোর মার্কস, আই এম হ্যাপি এনাফ, বিকজ আই এম গেটিং মোর দেন হিউজ নাম্বার ইন মাই লাইফ থ্রু আউট দ্য লাইফ, ইন মানে মাধ্যমিক টু পিজি, হোল অফ দ্য ইয়ার, মানে হোল অফ মাই লাইফ আই গেটিং দ্য মোর মার্কস। ফলে আমি চাই, আই ওয়ান্ট টু এভরিবডি গেটিং দ্য মোর অ্যান্ড মোর মার্কস। আই হ্যাভ নো, মানে কি বলে, খারাপ লাগার জায়গা নেই। অনেকে অনেক রকম বলে হ্যাঁ এত নম্বর পেয়েছে, আমার কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু শুধু এটুকুই আমার চিন্তা যে তুমি যে নাম্বারটা পাচ্ছ সেই রিফ্লেক্টটা যেন কোশ্চেন আসলে যেন বলতে পারো, মানে আমি যেন সেটা পাই। হুম, সেটা কারণ তোমার পক্ষেই ভালো। মানে কোথাও ইন্টারভিউ দিলে তখন তুমি দেখলে 9.5 অ্যান্সার দিচ্ছ 5 পয়েন্টের নিচে, মানে 5 পয়েন্টের স্ট্যান্ডার্ড যা অ্যান্সার দিতে পারছি তুমি দিতে পারছো না। যেমন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কেউই এই 90% নম্বর পায় না, 80% তুলতে তাতেই হিমশিম খেয়ে যাবে। আমাদের ম্যাক্সিমাম হলে 60-70 এরকম নম্বর পায়। কিন্তু যাদবপুরের ছেলে চাকরি পাওয়ার সময় কিন্তু বড় বড় চাকরি পায়, কারণ কি নলেজটা ঠিক থাকে, ওর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, এই ম্যাকআউটের যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করা হয়, যে ওয়েতে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে, আর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি যেভাবে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে, দুটোর মধ্যে হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স রয়েছে। কারণ আই এম এ ফ্যাকাল্টি অফ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, I am a faculty of MACAUT, I am faculty of State Council, I am a question setter of Biju Patnaik University. ফলে I know the চারটে কাউন্সিলের সঙ্গে আমি যুক্ত আছি। I am attached with the 4 council, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, MACAUT, State Council of West Bengal and Biju Patnaik University। তাহলে সেই জায়গা থেকে আমি বলছি যে কতটা, এইবারে তার মধ্যে থেকে তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে এমনই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে তোমাকে নম্বর দিতে বলা হচ্ছে, এটা অভিপ্রেত নয়। আবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, আমি যখন খাতা দেখছি, যাদবপুরে যখন খাতা দেখছি একরকম দেখছি, যখন ম্যাকআউটে দেখছি তখন চোখ বন্ধ করে দেখছি, যখন স্টেট কাউন্সিলের খাতা দেখছি তখন দেখে দেখে দেখছি। আর বিজু পট্টনায়কের খাতা দেখতে হয় না, বিজু পট্টনায়ক মাঝে মধ্যে কোশ্চেন সেন্টার হিসাবে আমাকে রাখে, ঠিক আছে? ফলে এখানে তোমাকে নম্বরটা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, তোমার নম্বর পেতে কষ্ট হচ্ছে না, নম্বরটা পেয়ে যাচ্ছে। দেখো এই দেখো, কালকে আমি ক্লাস নেব, আজকে ক্লাস নেব, কালকে পরীক্ষা হবে, তো এটা কতটুকু পড়া, কতক্ষণ সময় লাগবে বলো? আবার কালকে দেখে দেখে লিখবে, তাই না? সিস্টেমটাই তো তাই বলে দিচ্ছে যে তুমি দেখো আর নম্বর বেশি পাও। কিন্তু এর থেকে বেটার ডিপ্লোমা যারা পড়ে স্টেট কাউন্সিলে, তাদের স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু ভালো। ডোন্ট ওরি, মানে কম্প্যারিজন করলাম বলে কোনো রকম অরিড হবে না, তোমাকেও স্ট্যান্ডার্ড করে দেবো, কিন্তু শুধু ফলো মি, মানে শুধু আমাকে আমি যেটা বলছি শোনো, চেষ্টা করো, না ভালো লাগলে শুনতে হবে না, মানে করতে হবে না, কিন্তু যদি ভালো লাগে কাজটা করে দেখো। ওকে, next we go through the next interaction. Next, after the examination we can discuss with personally for a small introduction. Now we can start the today's class. Okay, so first class. At present you also off your camera because internet problem or internet utility হয়তো বেশি খরচা হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে initially at that time you can off this, but when I interact with you then you open your camera. Okay, understand? Initially start your camera. ওকে স্যার, ওকে। কারণ আমি এরপরে যখন শেয়ার করব তখন তোমাদের সাথে তোমাদের তো দেখতে পাবো না, দরকার নেই কোনো। ওকে, যখন when I you question me or I question you, at that time you open your camera, because I did not, ক্যামেরাটা এই কারণেই ওপেন করতে বলছি
বিকজ তোমার সাথে আমার কোনো পরিচয় নেই, আমি তোমার দেখিও না, চিনি না। আরেকটা কথা, এই যে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক যেভাবে ছবিটা লোগোটা লাগিয়েছে, ঠিক আছে, যেভাবে মানে ওর ছবি লাগাবে এরকম এফ এস বা গণেশের মূর্তি বা ফুল টুল লাগালে আমি বুঝতে পারবো না, অ্যাটলিস্ট এই ছবিটা দেখে আমি যাতে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এটা অর্ণব, এটা মৈনাক, এটা কৌশিকী, এটা অর্পিতা, ঠিক আছে। ফলো বি চেঞ্জ ইউর লোগো, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. যাতে আমি তোমার অন্তত ছবিটা দেখলে বুঝতে পারি এটা আমি কে, কারণ আমি তো দেখিনি কোনোদিন তোমাকে, তুমিও আমাকে না একবার দেখে তোমরা চিনে নিতে পারবে, কিন্তু আমি তো আমাকে দেখতে হবে। ফলে এই লোগোটা চেঞ্জ করবে, চেঞ্জ করে দিলে ভালো হয়, চেঞ্জ করতেই হবে আমার ক্লাসে অন্তত, তাহলে আমি চিনতে পারবো না। ওকে, another for your suggestion and for your betterment, for your awareness, any student or family is suffering from the COVID-19, you can ask me for any type of any sort of help or any suggestion. যদি জানতে চাও, যদি দরকার হয়, কারো কোনো এই কারণে দরকার হয়, তাহলে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। ক্যান আই নো মোটামুটি ওভারঅল ডিউ টু হাউ টু কোভিড প্রিভেন্ট করা যায় কি করে, আর যদি কোভিড হয় বাড়িতে থেকে কি হোম আইসোলেশন থেকে কি করে নিজেকে রক্ষা করবে, যদি হসপিটালে যেতে হয় তার জন্য কি করতে হবে, এভরিথিং তোমাকে আমি সাজেশন দিতে পারি ইফ ইউ আর, যদি তোমার দরকার হয়। ওকে, যদি তোমাদের দরকার হয় কারো এই রোগ সম্বন্ধে কোনো জানার বা কোনো প্রবলেমে পড়ো, কোনো সাহায্যই পাচ্ছ না, যে যেখানেই থাকো আমাকে কল করতে পারবে, ঠিক আছে। তবে অফিসার অন্য সময় হলে জাস্ট মেসেজ করবে যে এই রিগার্ডিং দিস ম্যাটার, তাহলে আমি তোমাকে করে দেবো। যেটুকু আমি জানি স্বাস্থ্যভবন থেকে শুরু করে যে কোনো জায়গায় সেটা আমি চেষ্টা করবো। তবে হসপিটালে বেড পাওয়াটা খুব মুশকিল এখন হয়ে গেছে, কিন্তু বাকি গাইডলাইনগুলো যারা হোম আইসোলেশনে থাকবে আই ট্রাই টু রিকভার দেম, তাদেরকে মানে খুব সহজে গাইডলাইন করে দিলেও সহজেই ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু সেরে যাবে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো? কোশ্চেন আসছে না? ইয়েস স্যার। যদি তোমাদের কোন কাজে লাগে আমি সব রকম এটা হেল্প করে দেবো, আই নো ইট। ওকে, so obviously the introduction, this is my contact numbers, all of you seen here. ইয়েস স্যার। Introductory to biochemistry or introduction to biochemistry. Biochemistry is a part of pharmacy, but I remember that my opinion is that biochemistry is the main part of the pharmacy, but due to the pharmacy professionalists, there are some knowledge and there are some decision they ignore it. But I give one example. Suppose you are interested for the pharmaceutics and prepare, because their preparation of different types of formulation, tablet, capsule, injection, ointment, everything. ধরো কেউ ফেয়ারনেস ক্রিম ইউজ করছে, ফেয়ারনেস হেয়ার ড্রাই ইউজ করছে, এভরিথিং, all these cosmetics as well as the drugs, cosmetics and the drugs, all are under the pharmacy. But where it will be applied? It will be applied in the human beings for beautifying, for prevention of the disease, for cure of the disease, or for prevention of the disease. Basically, you are applied in the human beings. So you prepare a good formulation from pharmaceutics, but if this drug are not absorbed by the stomach, or if the preparation creates some irritation in the skin, or a substances which is interact with your skin or interfere with the skin, there is a problem. So be careful.
When a formulation will be prepared, obviously you know what are the physiology and the biochemistry of these human beings or animal. Otherwise, you cannot prepare, never prepare a optimum formulation, because after all, the preparation is very good, but it will be applied in the living things. If it is not working in the living things, there is so many problem. মানে actually this is useless. ধরো একটা প্রিপারেশন করে ধরো করোনা ভ্যাকসিন বের করেছে, এবারে ভ্যাকসিন দেখা গেল 1 বছর পরে কারো ইমিউনিটি তৈরি করতে পারলো না। তার বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রসেসে তৈরি হলো, কিন্তু কোন রকম ভ্যাকসিন কাজ করছে না ইমিউনিটি পাওয়ার। এটা তো খুব তাড়াতাড়ি করেছে, এত তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন হয় না, বাট খুব তাড়াতাড়ি সবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি করে বের করে ফেলেছে, ইনজেকশন দিয়েও দিয়েছে, কিন্তু দেখা গেল 2 বছরের মাথায় আবারও একই রকম সবাই এফেক্টেড হচ্ছে, তাহলে কোনো ভ্যালু হলো না। কিন্তু সেইটা এই যে ভ্যাকসিনটা তো তার জন্য কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রি মানে বায়োলজি, সমস্ত মেডিকেল বায়োকেলজি সবকিছু ক্ষেত্রেই কিন্তু তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে। যে কোনো প্রিপারেশন করতে গেলে তার বডি কন্ডিশন, হোয়ার ইট উইল বি অ্যাপ্লাইড, হাউ ইট অ্যাপ্লাইড, হোয়ার ইট উইল বি অ্যাবজর্ব, হাউ টু মেটাবলাইজ, হাউ টু বায়োট্রান্সফর্ম, and how to bioavailability of these particular drugs. So all the answer getting from the biochemistry. And biochemistry is a language of biology. It is just like a language of biology. যেমন your language, mother tongue is the Bengali language, 52 alphabet and 26 alphabet in case of English. These are the alphabets which help for the particular language, Bengali, English. So biochemistry is a language of biology. Biology main language হচ্ছে biochemistry is the language of biology. And this tool research for the বিভিন্ন different branches of the medical sciences. So many medical branches all are depend upon the biochemistry. The study of biochemistry in the essential to understand and the basic function of the body. Basic function or basic function of the body that can be understood with the help of biochemistry. And the study will give the information regarding the functioning of the cell at the molecular level. Suppose how the food that will eat and digested, absorbed, and use make a ingredient in the body, and how does the body drive the energy from the normal day-to-day work. In case of human beings, we take every day is a major 6 major elements: carbohydrate, fat, protein, water, minerals, and vitamins. These are the main 6 major elements, and which is get the more than 99% of human beings is composed of the 6 major elements. Another elements, and these are the components. These elements are oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus. And human body is composed of water about 60%, 15% is protein, 15% lipid, and 20% only carbohydrate. But most of the people who take maximum amount of carbohydrate because it is very cheap. 20%, only 20% is needed carbohydrate, but we are taking every day more than 2%, only 2%. 60, 15, 15. 8% minerals and 2% carbohydrate. But most of the people getting more than 2% carbohydrate in our daily life. So what happened? So this excess amount of carbohydrate which is deposited into the body, in the cell, in the adipose tissue and liver as a form of glycogen, finally your blood sugar will be increases just after the year of 30, 40 or 45. That's why the most important problem in the carbohydrate metabolism disorder. And this diabetes, that is the increased blood sugar level, normal increased blood sugar level. This diabetes, which is there at that time, which is the 3rd leading cause of death, just after heart disease, first position, second is the cancer, and third one is the diabetes. Though the diabetes was identified, it is a carbohydrate metabolism disorder. It was identified in the 400 BC. Chorok and Susruto.
the father of medicine and the father of surgeon. He told that it is a carbohydrate metabolism disorder. At that time, their name, it is a Modhumeho. The disease is Modhumeho. Diabetes mellitus. 400 BC it is identified, it is a carbohydrate metabolism disorder. But here 2021, still now it is not controlled. Though the cause is known, but still now it is not controlled. Why? Because your food habit, because your lifestyle, because your environmental problem. You take much more amount of carbohydrate as per your requirements. That's why they are stored and stored. Finally, you are getting, or you are a store of glycogen storage disease like diabetes mellitus. So be careful. Another I request you, you control three things: food habit, air and water. Air, which is not control yourself, because air is a natural process. In case of lockdown দেখো air ছিল প্রচন্ড purified, সবাই যদি দেখে থাকো। বা water, it is your control. Nowadays so many families there use some drinking good drinking water, but there is some one problem also. One family takes some canned or other types of or drinking water machine, but they cannot maintain it. If they cannot maintain it, this candle, which is a very good source of microorganisms. So we take care, otherwise it will be a problem. Okay, it will be maintained properly, water will be most drinkable water. But next one is the most problematic, that will be not controlled by the human body, but this is your control, this is your limit. That is your food. That is the food: carbohydrate, fat, protein. As per the requirement, 15 carbohydrate 2, protein 15, lipid 15%. You take this type of amount, then there is no problem. If take a much more amount of foods, especially the carbohydrate or other food, then there is a chance of diabetes mellitus. So all the students, not only you, but also others people, others family members, relatives, friends, message aware to the others faculty, others people also. Please control your food habit. Please control your lifestyle. These are the most lifestyle disease. One is the diabetes, hypertension, hypercholesterolemia. If you change your lifestyle, you change your food habit, you can minimize this problem. So my request you, please control your food habit. যেটুকু দরকার সেটুকুই খাও, তার থেকে যদি বেশি খাও বিয়ে বাড়িতে এতে গিয়ে প্রথমে প্রবলেমটা হবে না বাচ্চা বয়সে, তোমাদের যা এখন বয়স, কিন্তু প্রবলেমটা হবে জাস্ট আফটার এজ অফ 40। তার জন্য অনেকগুলো প্যারামিটার আছে, চেক করতে পারো, চেক করলে এবং সেটা থেকে তুমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। ওকে, so biochemistry is the language of biology and it contains total 30 alphabets. How many alphabets? How many alphabets? 30. কি কি 30? শুনে নাও একবার। 20 amino acid. All of you know 20 amino acid. Write down this. 20 amino acid, 2 purine base, adenine and guanine, 3 pyrimidine bases, 3 pyrimidine bases. কে বলতে পারে 3 pyrimidine base? Pyrimidine base? থাইমিন, সাইটোসিন, ইউরাসিল। ইউরাসিল। নাম কি? অর্ণব। স্যার অর্ণব। ভেরি গুড। থাইমিন, সাইটোসিন অ্যান্ড ইউরাসিল। অ্যান্সার করবে, দেখো অ্যান্সার আসছি আমি। থাইরোমিডিন অ্যান্ড হচ্ছে সুগার, 2 সুগার মলিকুল। কটা হলো তাহলে? বললাম 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড, 2 পিউরিন বেস, 3 পাইরিমিডিন বেস। তাহলে কত হলো? 25। Yes sir. Oh yes. Next হচ্ছে 2 sugar, glucose and ribose, because glucose is for energy and ribose is a component of nucleic acid. That is 2 sugar. How many number? 27. ঠিক আছে? Next, Yes sir. palmitate, glycerol and choline. These are the lipid content.
পামিটেড, গ্লিসারল অ্যান্ড কোলিন। কত হলো? 30। তাহলে এই টোটাল 30 অ্যালফাবেট which is essential for language of biology, that is biochemistry. 20 amino acid, 2 purine, 3 pyrimidine, 2 sugar and 3 lipids, palmitate, glycerol and choline. মনে থাকবে? এগুলো কিন্তু আমি তোমাকে বলছি না, যদিও অল আর রেকর্ডেড, চাইলে রেকর্ডিংটা আমি দিয়ে দেবো তোমাদের। ওকে? কি Okay, sir. যদি লিখতে পারো ওকে স্যার। ভেরি গুড, যদি না লিখতে পারো, কারণ এটার পুরোটাই অল দ্য ক্লাসেস মাস্ট বি রেকর্ডেড। আমার ক্লাস সবসময় রেকর্ডিং থাকে। এর আগে কি হতো তোমাদের ক্লাস রেকর্ডিং? হ্যাঁ স্যার, সৌম্য স্যারের স্যার, ক্লাসে সৌম্য হতো স্যার। ফার্স্ট সেম। সৌম্য স্যারের ক্লাসটা রেকর্ডিং হতো, তাই তো? ঠিক আছে, ভেরি গুড। তো আমাদেরও ক্লাস রেকর্ডিং থাকবে, চাইলে এই রেকর্ডিংটা কি তোমরা চাও না চাও না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তোমার গুগল ক্লাসরুমে ওখানে অ্যাটাচ করা থাকবে আজকের যা ক্লাস হবে, পুরো এভরিডে, মানে ডে বাই ডে ক্লাস উইল বি রেকর্ডেড। যদি ইফ আই মিস্টেক, জাস্ট ইউ ক্যান রিমেম্বার নেক্সট ডে আই ক্যান আপলোড ইট। ওকে? বিকজ দেয়ার ইজ এ হিউজ ইন্টারনেট Okay, মানে sir. লাগে, তাহলে একটা ডাউনলোড হবে, আবার সেটাকে আপলোড করতে হবে। ওকে? So these are the 30 alphabet. In case of Bengali 52, in case of English 26, or in case of biology 30 alphabet which are deal the life. And biochemistry is such a important subject, and it will be studied at the first beginning to end of this, because this is your life process. লাইফটা হচ্ছে এরকমই, প্রত্যেকটা জিনিস যদি একইভাবে চলতে থাকে সুন্দরভাবে, তাহলেই তুমি এন্ড পর্যন্ত ভালো থাকবে। কিন্তু মাঝখানে যদি বন্ধ করে দাও, আজকে 4 দিন খেলে না, 4 দিন জল খেলে না, 4 দিন কার্বোহাইড্রেট, তাহলে প্রবলেম হবে। সেরকম এইখানেও যদি ক্লাসে যদি মিস করে থাকো, একটা ক্লাস কিন্তু আরেকটা ক্লাসের সঙ্গে, ইচ এন্ড এভরি ক্লাস আর ইন্টার রিলেটেড। ইফ ইউ মিস দ্য ওয়ান ক্লাসেস, suppose you take, okay, today discuss with the carbohydrate, next day we discuss with the different things. So actually there is a relation between the carbohydrate and the protein and the lipid, minerals and the vitamins and waters. All 6 major compounds to make a biomolecules, and a biological process will be run. So be take care, be serious. These 6 major elements, how to run, how to accumulate, how to formation of the different types of composition, and how to their metabolic roles, everything are interrelated. If you miss one classes, যদি ইচ্ছাকৃত কখনোই করো না, ইভিডি যে কোনো মানে কোনো শারীরিক প্রবলেম বা কোনো ইলনেস, প্লিজ লিসেন ইউর মাই লেকচার in the YouTube or by the Google Classroom or from the other students. That will better for the better understanding on the next day, and that will be helpful, because a very less period of time, and only one theory class in my class, another theory class is the guest lecturer, and is a very very big syllabus. আজকেই আমি তোমাকে যা বলার বলছি, নেক্সট ডেতে আমি শুধু টোটালি ক্লাসই নিতে থাকবো, মানে একটা দিন আমার ক্লাস আছে, একটা ক্লাস আছে থিওরি, আজকে তো ক্লাস নিচ্ছ না, প্র্যাকটিক্যাল, তো প্র্যাকটিক্যালেও বলে যাবো যতটা সম্ভব চেষ্টা করব। তোমরা যারা আমার গ্রুপে রয়েছো, মানে বি সেকশন যারা, আর একটা ক্লাস আছে সেদিন আমি ক্লাস করিয়ে যাব, কিন্তু একটা ক্লাসে তো আমি এত বড় জিনিসটাকে শেষ করতে পারবো না। ঠিক আছে? যা বাবা, তো সেক্ষেত্রে বি কেয়ারফুল, বি কেয়ারফুল। তুমি দেখে নাও সিলেবাসটা কেমন, পড়াটার রেট কেমন হচ্ছে। যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো আমাকে একবার বলো। ওকে? মানে স্যার ম্যাডামের 3টে ক্লাস, আমার ক্লাসের হিউজ লোড আছে, অন্যান্য এমফার্ম ডিপ্লোমা এইসব অনেক ক্লাসের লোড আছে প্রচুর, তার জন্য আমার ক্লাস কম আছে। কিন্তু যদি কোনো রকম প্রবলেম ফিল করে যে স্যার এই জায়গাটা একটু বলবেন, আমি বলে দেবো। ওকে? ওকে স্যার। বুঝতে পারছি? যদি কোনো জায়গায় মনে হচ্ছে যে স্যার এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারছি না, বা স্লোতে রান করছে, ধরো যত সিলেবাস আছে যে সিলেবাসটাকে ভাগ করে নাও, যে 6 মাসের বা 6 মাস নয়, 6 মাস তো হবে না, 3-4 মাসের মধ্যে শেষ হবে। যদি দেখো যে কিভাবে শেষ কম হচ্ছে, তুমি আমাকে বলবে, আমি ফাস্ট করব, কিন্তু বলবো বেশি। তো সেক্ষেত্রে বাকিটা যদি হয়, ডোন্ট উইদাউট হেজিটেশন, কমপ্লেন নয়, জাস্ট আমাকে ইনফর্ম করবে যে স্যার একটু যদি এগিয়ে দেওয়া যায়। আই ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট, কমপ্লেন করতে বলছি না, জাস্ট তুমি আমাকে ইনফর্ম করলে স্যার
এই আমাদেরটা এগোচ্ছে না, এই চ্যাপ্টার গুলো এতখানি হচ্ছে, দরকার আমি সেটাকে টানার চেষ্টা করব, বা দরকার এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে যদি সময় পাই চেষ্টা করবো আর কি, বলে রাখলাম। এবং সেটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে তোমাদের ইন্টারেস্টের উপরে। ইউ আর ইন্টারেস্টেড, আই এম ইন্টারেস্টেড, অ্যান্ড অলসো সাইমালটেনিয়াসলি অ্যানাদার ইউ আস্ক মি এভরিডে 1 2 3 কোশ্চেন। অনেকেই ভাবে কোশ্চেন করবো না, কে কোশ্চেন করলে পাশে লোকে কি বলবে, যেমন একটা ক্লাসে হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে তো ক্লাস নেই, তুমি তোমার বাড়িতে আছে, এ তার বাড়িতে রয়েছে, অর্ণব এক জায়গায় রয়েছে, আরেকজন অন্য জায়গায় রয়েছে, ফলে এভরি কোশ্চেন ইজ এ গুড কোশ্চেন। হয়তো যে কোশ্চেনটা তুমি বলছিলে অন্য লোক হয়তো বলতে চাইছিল, সে হয়তো বলতে পারেনি। আবার হয়তো একটা ছেলে বা মেয়ে সে জানে ওই কোশ্চেনের অ্যান্সার এরকম, কিন্তু দেখা গেল ডিসকাসের পর দেখা গেল অন্যরকম অ্যান্সার। ফলে আমি চাইবো তোমাদের থেকে এভরিডে 2 3 কোশ্চেন অ্যাটলিস্ট যেন আসে। অজস্র কোশ্চেন করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই আমার ক্ষেত্রে, এনি সাবজেক্ট। কিন্তু আমি এখানে বায়োকেমিস্ট্রি পড়াচ্ছি, বায়োকেমিস্ট্রিটাই বলবো, আদার্স সাবজেক্টের যদি রিলেটেড হয় নিশ্চয়ই বলে দেবো, বাট আমি যেন চাই এভরিডে 2 3টে কোশ্চেন আমার কাছে যেন আসে। কারণ যত কোশ্চেন করবে তত ইন্টারাকশন, আমি পড়ে গেলে একদিক থেকে হু করে বলে চলে যাবো, শেষ করে দেবো। আমি চাইলে একটা চ্যাপ্টার একদিন 1 ঘন্টায় শেষ করতে পারি, একটা চ্যাপ্টার একদিনে শেষ করতে পারি, একটা চ্যাপ্টার 1 মাসেও শেষ করতে পারি, মানে পড়াবো একই রকম রেটে, কোনো ফাঁকি নেই। তুমি যতটা তোমার জাস্ট রিসিভার যতটা কাজ করবে ততটা। আর যদি কোনো সময় ক্লাসটা খারাপ লাগে বা কোনো রকম প্রবলেম মনে হয়, আমাকে প্লিজ বলো। বা 3 ঘন্টা হয়তো আজকে 3 ঘন্টা প্র্যাকটিক্যাল, 3 ঘন্টাই কিন্তু আমি নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু তখন যদি মনে হয় যে স্যার কিছু শেষের দিকে যে খারাপ লাগছে, আগে প্রথম দিন থেকে বলছি, খারাপ লাগলে আমাকে ভালোভাবে বলবে, কারণ তোমাকে জোর করে আমি শেখাতে পারবো না। এই পৃথিবীতে একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিল যে জোরের থেকে দায়ের জোর বেশি, জোর করে কিছু শেখানো যায় না। আমার দায়বদ্ধতা আছে বলে তোকে 3 ঘন্টা পড়ে মাথায় ঢুকিয়ে দেবো তা নয় কিন্তু। ফলে তোমার যখন যেদিন দায় পড়বে যে আমাকে না শিখতে হবে স্যার, তখনই আমি তোমাকে পুরো শিখিয়ে দেবো। মনে থাকবে কথাগুলো? ইয়েস স্যার। একেবারে হবে পরিষ্কার একদম। আমার কাছে যা কমিট করবে, যা একদম সব রকম তোমাকে আমি হেল্প করব, শুধু বেয়াদবি ছাড়া। পড়াশোনার জন্য যত রকম হেল্প লাগবে, যত রকম অ্যাডভাইস লাগবে, আমি ডিপ্লোমার হেড, তোমার মনে হয় স্লাইডে দেখেছো, অনেকগুলো আমার দায়িত্ব আছে, সেই জন্য আমি হয়তো তোমাকে অতটা কনসেন্ট্রেট করিনি। কিন্তু কারো যদি মনে হয় আমার থেকে কিছু সাহায্য পাবে, মনে করো আমাকে ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারবে, যে আমার বুঝবে, ঠিক আছে? কারণ আমার তো তোমার সাথে যেমন একটা ড্রাগের একটা কন্ট্যাক্ট টাইম থাকে, যে যদি বেশিক্ষণ, যেমন ধরো দুটো ছেলে মেয়ে বা দুটো ছেলে যদি পাশাপাশি অনেক দিন থাকে, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তেমনি তোমার আমার সাথে যদি অনেক দিনের কন্ট্যাক্ট হয়, তাহলে কি রিলেশনশিপে অনেকটা স্ট্রং বিল্ড আপ, মানে কোভ্যালেন্ট বন্ডের মতো বন্ডিং হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কাছে খুব ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, এই শর্ট পিরিয়ড অফ টাইমের মধ্যে তোমার সাথে বন্ডিং করে ওঠা আমার পক্ষে খুব টাফ। কিন্তু বাট তাও সত্ত্বেও আমি ছাড়বো না, যাতে তোমাদের মধ্যে আমার একটা বন্ডিং তৈরি হয় এবং তোমাদের আমি বুঝতে পারি, কারণ আগামী দিনে যাতে তোমাকে আমি হেল্প করতে পারি, মানে ওই চাকরির ক্ষেত্রে যাতে তোমার যে ল্যাকুন আছে সেটা যাতে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি এই খুব কম সময়ের মধ্যে। নাহলে তো আমার সাবজেক্ট আছে, আমি পুড়িয়ে চলে যেতাম, তুমি পড়ো না পড়ো কি আছে, আমার তো একটুখানি ব্যাপার আছে, আমার একটা থিওরি, একটা প্র্যাকটিক্যাল, মানে তোমাদের একদিন নেবো ওই সেকশনে, তাতে আমার কি আছে। কিন্তু এত কথা কেন বলছি, কারণ আমার কাছে অনেকটা আছে, সেটা যদি তোমাকে আমি দিতে পারতাম খুব ভালো হতো, কিন্তু ডিউ টু অনেক লোড, তার জন্য আমি কম দিচ্ছি। কিন্তু তোমার যদি জানার থাকে আমার থেকে নিয়ে নিতে পারো। আমি কি কথা বোঝাতে পেরেছি তোমাদের? মানে আমার কাছে ধরো 1 লাখ টাকা আছে, আমি দেবো, কিন্তু তোমাকে নিতে তো হবে, চাইতে হবে না। কিন্তু আমি যে দেওয়ার কার দরকার অভাব আছে আমি বুঝতে পারছি না, কারণ আমার কাছে টাইম, বুঝে যেতাম যদি পুরো সেমিস্টার সবকে নিতাম তাহলে বুঝে যেতাম, কিন্তু এত ক্লাস কম আছে আমার যে আমি তোমার বুঝতে সময় কথা, মানে ধরো বৃহস্পতিবার একদিন পড়িয়ে নিলাম, সোমবার একদিন দেখা হবে, মঙ্গলবার দেখা, 3 দিন দেখা হবে, তার মধ্যে 2 ভাগে দেখা হবে, মানে 2 দিন দেখা হচ্ছে, মানে আমি বুঝতে পারবো না এতগুলো ছেলেকে। তাছাড়া প্রচুর ছেলের মাথার মধ্যে তো আমার ঘুরছে অলরেডি। আরেকটা হচ্ছে লার্নিং, মানে এডুকেশন ইজ দ্য লার্নিং ইজ দ্য, মানে এডুকেশন হচ্ছে এরকম না, লার্নিং অফ জয়, এটা কে বলেছিল? আইনস্টাইন। পড়াটা এই নয় যে খুব সিরিয়াসলি পড়বে সিরিয়াস, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে, মানে এই নয় স্যার বলেছে ওটাকে ভয় করতে, এরকম না।
পড়বে খুব আনন্দ সহকারে, যে স্পন্টেনিয়াসলি জিনিসটাকে নেবে, প্রবলেম হলে আমার সঙ্গে কনসাল্ট করবে, নেক্সট ডেতে প্রথমেই কোশ্চেন করবে আমাকে, আর আমি জিজ্ঞাসা করবোই তাই, যে আগের দিনে কোনো প্রবলেম, আজকে যেটা ডিসকাস করলাম কালকে সেটা প্রবলেম আছে কিনা। একদম Yes, sir. ফ্রিলি আমার সাথে কথা বলবে, পড়াশোনার ব্যাপারে, অন্য ব্যাপারে ফ্রিনেস নেই। হ্যাঁ, আবার অসুস্থ হলেও তখন ফ্রিনেস পাবে, ফ্রিডম পাবে, এভরিথিং সাজেশন, এভরি সাজেশন তুমি, আমি কি সব জানি তা না, কিন্তু যতটা আমার সাধ্য আছে আই ক্যান হেল্প ইউ, ঠিক আছে? কারণ আমি মনে করি একজন ফার্মাসিস্ট হিসাবে তোমার মেজর রোল চাকরি ছাড়াও, ইচ এন্ড এভরি প্রফেশন, নট অনলি আদার প্রফেশন, ফার্মাসিস্টের মেন রোল, এই যে ফার্মাসিস্ট একটা নোবেল প্রফেশন, আমি সেদিন ভীষণই মানে ছিল, আপসেট ছিলাম, তার জন্য আমি অনেক কিছু বলতে পারিনি। ফার্মাসিস্টের কিন্তু যে নোবেল প্রফেশন, সেটা কিন্তু একটা হসপিটাল ফার্মাসির জবের জন্য, নট আদার্স কোম্পানির কাজের জন্য কিন্তু তুমি নোবেল না, একটা হসপিটাল ফার্মাসি, এবং সেক্ষেত্রে অ্যাওয়ারনেস, আদার্স পিপুলদের অ্যাওয়ার করা, তাকে সাহায্য করা, হেল্প করা, অ্যাডভাইস দেওয়া, এটা তোমার একটা মেজর রোল। অনেকে হসপিটাল দেখবে, ফার্মাসি ওষুধ দোকানে যায়, ফার্মাসিস্ট তাকে কেউ তিলমিল করে কিছু দিয়ে দিল, বলে দিল, আবার অনেকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলে। আমার অনেক হিস্ট্রি আছে, কারণ আমি আই গেট ইম দ্য জব, দ্য 6 times government job, but I left. But few times I joined on hospital. Still now they are asking me, the this present pharmacist, who the pharmacy, ওই ফার্মাসিস্ট এখন আর নেই না, বলে না, ও তো ছেড়ে চলে গেছে। আমি কিছুদিনের জন্য জয়েন করেছিলাম, 10-12 দিনের জন্য। এখনো সেখানকার লোকালিটি জিজ্ঞাসা করে যে ওই ফার্মাসিস্ট আসে না, কারণ তোমার কিছু এক্সট্রা রেসপন্সিবিলিটি আছে, শুধু নট অনলি ডিসপেন্স ইউর মেডিসিন, বাট অলসো দ্য আদার গাইডলাইন, আদার্স। ভালো হওয়া কিন্তু অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে, মানে ভালো একটা অসুস্থ রোগীকে ভালো করতে গেলে শুধু মেডিসিন কাজ করে না, তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু কাজ করে, এবং সেটা তোমার থেকে নার্সিং স্টাফ, সেটা ডক্টর, এই তিনজনই দিতে পারে, আর কেউ দিতে পারবে না। আর আমাদের সোসাইটিতে এমন একটা জায়গা, ফার্মাসিস্টের কিন্তু ভালো জায়গা নয়, খুব যে সম্মানজনক জায়গা, তোমরা হয়তো চাকরির জন্য, কিন্তু সম্মানের জায়গায় যদি চিন্তা করো, ফার্মাসিস্টে এমন কিছু সম্মানের জায়গায় নেই। শুধু তাই নয়, যদি এই করোনা পরিস্থিতিতে যত রকম ডিসকাশন হয় প্যানেলে, কোনোদিন দেখেছো কোনো ফার্মাসিস্টকে বসতে দেখেছো? না স্যার। না স্যার। মেডিসিন তো ফার্মাসিস্টই বানাচ্ছে, তাহলে মেডিসিনটা কেমন, তার কোয়ালিটি কেমন, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, ম্যানুফ্যাকচারিং, এভরিথিং, স্টোরেজ কন্ডিশন, ভেরি ওয়েল নোন। কে জানে? ফার্মাসিস্ট। ফার্মাসিস্ট কাকে বলে জানো? নো, ইউ নো দ্য ড্রাগ, ফার্মাসিস্ট, মেডিসিন, ক্রুড ড্রাগ, এগুলো এই ডেফিনেশন গুলো শুনেছো আগে? হ্যালো, স্যার ইন্ডাকশনে বলেছিলেন। ইন্ডাকশনে বলেছিলাম, সে তো আমি মনে হয় বলেছিলাম। Yes, sir. যাকে যে আমি বলি না বলি, এখন থেকে কয়েকটা ডেফিনেশন দরকার হয়, লিখে নাও, বলে দিচ্ছি কাকে বলে। হোয়াট ইজ, লিখো, ডিফাইন ড্রাগ, ফার্মাসিস্ট, মেডিসিন, ক্রুড ড্রাগ, অ্যাটলিস্ট এই কটা। তারপরে পরে আসে মুসব্যান্ডেজ, স্পুরিয়াস, অ্যাডাল্টারেটেড ড্রাগ কাদের বলে। অন্তত এই কটা বেসিক জিনিস তুমি ফার্মাসিস্টের যদি ডেফিনেশন যাও, ফার্মাসিস্ট আর দ্য টেকনিক্যাল পার্সন হুজ ডিউটি। আর আগের দিন তোমাদের একটা দেখাও, ওর্থ নিতে বলেছিলাম, মনে আছে? সেটা কাগজটা আছে? নেই না? শপথ, শপথ, যেমন মন্ত্রিসভায় ঢুকতে একটা শপথ নেয়, কি তার ডিউটি, কি তার, হোয়াট ইজ ইয়ার রেসপন্সিবিলিটি। পড়াশোনার তো প্রথম, কিন্তু তারপরে তোমার রেসপন্সিবিলিটি আছে ফর দ্য সোসাইটি, ফর দ্য ওয়েলবিং অফ দ্য সোসাইটি। মনে হয় ওর তো তোমাদের আমি পাঠাতে, আমি ভুলে গেছিলাম কথায় কথায়, কিন্তু তোমাদের এই ব্যাপারটা পুরো রেকর্ডিং আছে, কোথাও আছে, আমি দেখে নিচ্ছি। সবচেয়ে বড়, নিজেকে ওয়েল ডেভেলপ করো, দেন ইউ ডেভেলপ ইউর সোসাইটি, ডেভেলপ ইউর কান্ট্রি। দিস ইজ ইউর মেন মোটো। তাহলেই দেখবে তুমি একজন ফার্মাসিস্ট হিসেবে সমাজে সমান অর্ডার পাবে, সম্মান একই রকম পাবে। আমি যে কাজগুলো করি তুমিও করো, দেখবে বেশ। আই এম কোয়াইট হ্যাপি মাই প্রফেশন, বাট ইনিশিয়ালি আই এম অলসো ওয়ারিড, যে কি প্রফেশনে কোথায় ঢুকে। আমিও চাকরির জন্য চলে গিয়েছিলাম, চাকরি অনেকবার পেয়েছি, ছেড়ে দিয়েছি, কারণ দিস জব ইজ, বাট আমার বন্ধু বান্ধব সবাই এরকম হসপিটালে থাকে, দে আর নট হ্যাপি। স্যালারি হয়তো প্রচুর পায়, কিন্তু দে আর নট হ্যাপি বিকজ দে আর জব। কারণ শুধু সারাদিন মেডিসিন গুনলে কি আর ভালো লাগে? কিন্তু না, আমি এটা আমার, দিস ইজ মাই প্রফেশন, নট অনলি মাই টিচার, দিস ইজ নট মাই প্রফেশন, টিচার ইজ মাই প্যাশন and teaching is my passion. I promise that.
and this is my motto also. The some few student must be just like me. তৈরি করবই করব, কিন্তু তোমাদের সাথে আমার কন্টাক্ট টাইম এত কম, পারি না। কিন্তু বাট লাস্ট ফিউ ইয়ার্স 15 বছর ধরে ওই কলেজে আমি রয়েছি, তো সেখানে আমার অনেক ছেলে পেলে তৈরি হয়ে গেছে আমার মতোই ইকুয়ালি। তোমাদেরও এর চাই সেটা করতে, কিন্তু দেখি কতটা শর্ট টাইমের মধ্যে কাকে করা যায়, কে হতে পারে। ঠিক আছে, দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইট, আই ক্যান হেল্প ইউ। ওকে, নেক্সট কোথায় গেল স্লাইড আমার? তোমাকে তো পড়াতে হবে, 3টে বাজে, এখনো টাইম কম। জাস্ট শর্টে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, নেক্সট এটা থেকে পড়বে। This is my contact number and email ID. If any problem, please freely message in this contact number or in the email. Biochemistry এটাও কিন্তু চ্যাপ্টারের মধ্যে থাকবে, এটা কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে থাকবে, যে মানে আজকে যা পড়াবো সেটাই তোমার পরীক্ষার সিলেবাস। হ্যাঁ, বায়োকেমিস্ট্রি, bios means life, bios means life and chymos means juice. Be careful, it is a Latin term, it will be divided into 2 terms. Biochemistry, bios means life and chymos means juice, তার মানে only one word, juice of life. Biochemistry is a juice of life and unfortunately or chemistry of life. And what is the meaning of chemistry জানো? কাকে chemistry বলে? Chemistry and the biochemistry. Chemistry is any chemical reaction of outside the body, and biochemistry is the chemistry of living things. And chemistry মানে লিখে নাও, chemistry মানে হচ্ছে ডার্ক ল্যান্ড, মানে একটা অন্ধকার জায়গা থেকে কিছু বের করা, দ্যাট ইজ হচ্ছে chemistry. And biochemistry is the juice of life, juice, জীবনের রস, দ্যাট ইজ biochemistry. And the biochemistry are the physical and the chemical principle to explain the biology at the molecular level. This is the biochemistry, the cell function, how to cell act on this mechanism, then every cell which proper functioning, then the tissue will be proper function, then the tissue will organ function, and organ system, and finally whole the system coordinate together, then the biological system on the on human beings or the organism, just like একটা অর্কেস্ট্রা, অনেকগুলো মিউজিক বিভিন্ন রকম একসঙ্গে যদি ঠিকঠাক করে বাজে, যে দুটো যদি বেতালে চলে তারা দেখবে বেসুরো হয়ে যায়, তেমনি এখানেও সমস্ত অর্গান সিস্টেম যদি ঠিক সমান তালে কাজ করে একইভাবে, এবং তার মেন কম্পোনেন্ট হচ্ছে সেল, সেই জন্য মলিকুলার সেল বায়োলজি ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ দ্য বায়োকেমিস্ট্রি। অ্যান্ড দিস আনফর্চুনেটলি দিস বায়োকেমিস্ট্রি এর আগে ছিল অর্গানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে, পরে দেখলো না এটা অর্গানিক কেমিস্ট্রির সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, then it will be incorporated in the medical physiology. Then the biochemistry actually this biochemistry name is coined by the Newberg in the 1903. Newberg, this is the scientist, write down this, Newberg, N-E-U-B-E-R-G, in 1903. The Greek words bios means life and chymos means life, and first name the biochemistry by Newberg. And only one earliest treatise of the biochemistry was the book of organic chemistry, then the physiology. Okay, টার্মটা মনে রাখো, নিউবার্গ is the scientist who first coined the name biochemistry, and biochemistry in the year 1903. তার মানে খুব বেশি দিনের সাবজেক্ট এটা নয়, কিন্তু this is a very, even the biotechnology আরো অ্যাডভান্স in the year 1984. The basic principle of the biochemistry are the common to all living organisms. Biochemistry, bios means the life, chymos, actually change. How does the biochemistry impact on it? Is acts as a medicine. What will be act in the medicinal activity, some drugs, how to act on the body, and what are the mechanism action, and how to treat, and how to kill the microorganism. So the medicinal activity in case of biochemistry is very important. Another aspect in case of agriculture, nowadays देखो agriculture, in case of agricultural field there is so huge changes. The somebody the 1 bigger land, they produce some amount of paddy plants, but nowadays the huge amount, how there is a hybridization. This hybridization দেখো না IR 36 তো এই IR মানে recombinant DNA technology, they are producing a hybriding or hybridization.
সো দে যে হাই ইল্ডিং প্রডিউসিং ক্যাপাসিটি। দেখো আগে কুল হতে ছোট ছোট মিষ্টি, এখন বড় মিষ্টি। আম হতো কম, এখন বেশি হচ্ছে। তাহলে সব ক্ষেত্রে ইন কেস অফ এগ্রিকালচার ফ্লাওয়ার, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্লাওয়ার, একই গোলাপে দেখো বিভিন্ন কালার, ডিউ টু biochemistry, due to biotechnology. In case of industrial application, so in case of industry there is a preparation, ধরো in case of glucose, starch কত, ধরো potato starch, rice, it will be ধরো around 40 to 60 rupees, but this potato starch converted into the glucose by the fermentation, it will be 160 rupees per kilogram. So it was huge application in case of industry. There is a biochemistry. Environmental application. In case of environmental application, different environmental and their changes, the major role of the biochemistry. Next, the principal area of biochemistry, structure and function of the biological macromolecules, metabolism, anabolic and catabolic process, molecular genetics, how the life is replicated, regulation of the protein synthesis. Another most important, next, I think earlier day with the madam, he started the protein and amino acid. Actually, protein are the building block of the body. No protein, no life. Without protein, without amino acid, whole of the body, nail to hair, which is composed by the protein. So whole of the body is composed by the protein. If any protein which is default or any problem, there is some protein disorder will become. And this protein is just synthesized in your body in the factory ribosome. The one is a 20 different amino acid, they combine together a different sequence and finally to form a one useful or physiologically active proteins. If any changes in case of post translation or translation, there is a faulty protein will become, and this faulty protein, say for example, in case of sickle cell anemia, in case of how it will be formed, so do you know the sickle cell anemia? সিকেল সেল, সিক মানে সিকেল সেল, কি সিকেল সেল অ্যানিমিয়া মানে যদি হয় স্যার জেনেটিক প্রবলেমের জন্য জেনেটিক প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু এই জেনেটিক প্রবলেমের জন্য সিকেল মানে আরবিসি গুলো সিক হয়ে যায়, their dumbbell shape RBC will be sick, they do not carry the oxygen, finally the lack of oxygen and death may be occurs. And generally the cause is very মানে simple cause. Generally the hemoglobin HbC which contain 11 amino acid, this 11 amino acid sequence total amino acid থাকে 11 amino acid, but in the position number 6 the glutamic acid is replaced by the valine. 11ই রয়েছে, গ্লুটামিক অ্যাসিডের জায়গায় ভ্যালিন চলে আসছে। 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে গ্লুটামিক অ্যাসিড একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভ্যালিন অ্যানাদার অ্যামাইনো অ্যাসিড, বিকজ দিস গ্লুটামিক অ্যাসিডের কোড অ্যাকচুয়ালি বডিতে তো আর গ্লুটামিক অ্যাসিডের বেশি চেনে না, আমরা গ্লুটামিক অ্যাসিডে গ্লুটামিক অ্যাসিড নামে চিনি, কিন্তু বডি চেনে বাই জেনেটিক কোড। এই কোডের ট্রিপলেট কোড, এই কোডের দুজনের মধ্যে বিশেষ কিছু ডিফারেন্স নেই, খুব মিনিমাম থার্ড কোডটাই শুধু ডিফারেন্স রয়েছে। দ্যাটস ওয়াই দে সামটাইমস দে আর মিস রিডিং, রিডটা করতে ভুল করে যায়। কোড যেমন কম্পিউটারে, এই যে কম্পিউটার তোমরা এতক্ষণ কথা বলছো, তার মধ্যে এরা কিন্তু এই যে এত লেখা পেখা এসব এরা জানে না, দেয়ার কোড অনলি কোড বাইনারি ডিজিট 0 and 1, এই কোডেই কিন্তু সবসময় সবকিছু চলছে। তো ফলে কোডিং এ ভুল হলে কিন্তু এই অ্যানাবলিকের জায়গায় ক্যাটাবলিক হবে, ক্যাটাবলিক জায়গায় উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে। তো রেগুলেশন অফ প্রোটিন সিনথেসিস, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইভ বিফোর দ্য বায়োকেমিস্ট্রি, এগুলো ছেড়ে আজকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। ওয়ান্স আপন এ টাইম, অ্যাকচুয়ালি this introductory class is very important. Challenges and the famous death of the biochemistry and death of the biochemistry, the Friedrich holds this ammonium cyanide in the urea, দরকার নেই এগুলো আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এখন তোমাদের দেখাচ্ছি না। Organization of life, this is very important, 6 major element. কার্বন, বাবুরে, carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, phosphorus and nitrogen. More than 99% of human body is composed by water 60%. Be careful, এগুলো মনে রাখবে, পরের দিন আমি কিন্তু এক্সামে দেবো। কার্বোহাইড্রেট 2%, protein 15%, lipid 15%, mineral 8% and vitamins. These are the 6 major compounds which are compose the body and which are help for the biology. And simple organic compound
monomer compound, macromolecular compound, polymer substance, organelle, and cell and tissue. The range of size of the object study in the biochemistry and the biologist. Therefore, just like objects in the 10-meter nanometer, 1.5 chicken pox centimeter and the frog cell. So this slide is দরকার নেই এখন. These are the elements of biochemistry and most abundant element for the cell: carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus. Less abundant: sodium, magnesium, calcium, potassium, chlorine. Trace level: manganese, copper, cobalt, zinc, and traces element essential for. দেখো এই যে trace element, a few elements and a few minimum quantity is required, but it is a maximum utility. আমরা সাধারণত জেনারেলি যদি খুব কম পরিমাণে দরকার তাহলে আমরা ইগনোর করি, বাট নেভার ইগনোর ইট। ফিউ বলে ইগনোর করবে না, এবং সেটা প্রত্যেকটা লাইফেও তোমরা মেনটেন করবে। কোনো ছোট জিনিসকে ছোট বলে ভাববে না, বরং ছোট ছোট জিনিসগুলো যত রেকটিফাই করবে, ইউ আর এ পারফেক্ট পারসন হয়ে উঠবে একদিন। ফলে ছোট জিনিসগুলোকে যে করতে পারবেন, দেখো এই ছোট জিনিসের কথা বললে, ছোট্ট একটা ভাইরাস গোটা পৃথিবীটাকে পাল্টে চেঞ্জ দ্য হোল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সো ছোট বলে কোনো কিছুই না, সেই জন্য যে কোনো ট্রেস এলিমেন্ট ইউ ইট ইজ মিনিমাম এই দ্য মাইক্রোগ্রাম লেভেল, বাট ইউ টেক ইট আয়োডিন ট্রেস অ্যামাউন্ট, বাট আয়োডিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ ইউ উইল সাফারিং ফ্রম goiter. ওকে, ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ডস দ্য ফাংশনাল গ্রুপ দরকার নেই। মেনি ইম্পর্টেন্ট বায়োমলিকুলস, লিপিডস, monomer, polymer, and sufferant, and the proteins. These are the protein molecule, monomer, polymer, and then the carbohydrate. As we go through the carbohydrate, nucleic acid. This is also another most important area for biological life process. And the common themes: the monomers, compounds, and the peptide bonds due to amino acid and one amino acid to form a peptide linkage. I think last class we discussed the prokaryotic cell, organism, eukaryotic cell, the nucleus, non-nucleated cell. These are the biome, Golgi phase, pneumonia. Next I discuss about the chemistry of carbohydrate. স্লো হয়ে যাচ্ছে। Next chapter is the carbohydrate or chemistry of carbohydrate. এটার থেকে এটা কি বেটার? কার্বোহাইড্রেট না কেন? পরের দিন দেখছি। Carbohydrate. Today we discuss about the carbohydrate. What are the requirements? কত বললাম?
হুম 2%. 2%। কিন্তু খায় কত প্রতিদিন? ভাত কতগুলো খাও? এক ভর্তি? সবাই? তুমি বলে না, আমরাও খাই, তাই না? এই বেশি খাওয়ার Yes, জন্যই sir. প্রবলেমটা বেশি হচ্ছে। হোয়াট ইজ কার্বোহাইড্রেট? Carbohydrate are the polyhydroxyaldehyde or ketone. Polyhydroxyaldehyde or ketone. It contain carbon, hydrogen, and oxygen. Carbon, hydrogen, and oxygen. But carbon, hydrogen, oxygen containing substance are not carbohydrate. Carbohydrate must be contain carbon, hydrogen, oxygen. But carbon, hydrogen, oxygen substance are not carbohydrate. Give one example. Suppose carbohydrate glucose C6H12O6, but acetic acid which is contain carbon, hydrogen, oxygen. Acetic acid which contain CH3COOH which is Yes, contain sir. carbon, hydrogen, oxygen, but it is carbohydrate. No, No, sir. no sir. তার মানে if it is a carbohydrate, it will be must contain carbon, hydrogen, oxygen and C6H2OY. But carbon, hydrogen, this opposite is not true, that the carbon, hydrogen, and oxygen are not carbohydrate. And what are the function? Basically to energy. And how? Actually 1 kilocalorie or 4 kilocalorie per grams. And starch, sugar, least expenses, and plentiful available, and easily digested of carbohydrate. সবচেয়ে most easily digestible food is the carbohydrate. An organic compound CCN, H2NON, and widely distributed in the plant. Actually the carbohydrate basically produced by the main source is the plant. Animal source is nil, minimum, very minimum. Basically the plant source. Actually we are depend upon the plant, and plant are depend upon ourselves. Composition of carbohydrate: single unit sugar, glucose, and combined starch. They are classified: the fibrous not provide the energy, cannot digested by the human beings, and it not the cellulose and roughage. And pectin, fruits, and the gems. They are the classification. What are the classification? First is the definition. Write down definition. Carbon is the polyhydroxyaldehyde or ketone. Classification of carbohydrate: first classified into a simple and complex. Simple, it will be classified into two categories. One is the monosaccharide, another is the disaccharide. The disaccharide, that will be sucrose, lactose, and maltose. And monosaccharide, which is different types: aldose, triose, tetrose, pentose, hexose, ketose. Only fructose. Ketose is also 6. Fructose, ketose compound, only one keto group. The carbohydrate are the substance which are the polyhydroxyaldehyde or ketone. It is called carbohydrate. Classification of carbohydrate: complex carbohydrate. Homopolysaccharide, that means same type of carbohydrate present in this, that is starch and dextrine. And heteropolysaccharide, that means not same, other monosaccharide present in this. Suppose glucose, all are glucose, but another is fructose, galactose, that is heteropolysaccharide. Homo means same, মানে same. Glucose, so all are glucose molecule. Fructose, all are fructose. But when the mixture of glucose and fructose, that is heteropolysaccharide. I think, do you understand? This will be কি বলে, come in the examination. The classification: first definition লিখে রাখো, write down this definition, then classification of carbohydrate. Simple, complex. Monosaccharide, triose, aldose. In case class 2 class, one the aldose, another ketose. Aldose will be classified into the triose, tetrose, pentose, and hexose. And ketose, which is classified into fructose. And simple disaccharide: sucrose, lactose, and maltose. Skip. Go to the next slide. Hello? Yes, sir. Huh? Yes, Any sir. problem? Okay, sir. Any problem? This is the class. এই ক্লাসগুলো থাকবে কিন্তু পরীক্ষায়। বলো, if any problem
not understanding, please ask me. কোনো উইদাউট হেজিটেশন, প্লিজ আস্ক মি, ফ্রিলি, আস্ক ফ্রিলি। কোনো কোশ্চেনের জন্য কোনো রকম দ্বিধা করতে হবে না। নো প্রবলেম। ইয়েস স্যার। এখানে একটা মনে রাখো, হেটেরোপলিসাইকেল হায়ালুরোনিক অ্যাসিড নাও মনে থাকতে, লিখে রাখো হেপারিন। আই থিঙ্ক অনেকেই জানে হেপারিনের নাম। হেপারিন monosaccharide is a one sugar unit. Important single sugar can glucose and fructose and galactose. Glucose give the energy for body activity. Most of the people we are taking the glucose, even in that summer season, most of the people taking the glucose for instant energy. It is primary fuel for the cell, an energy supplier. It usually not found in the diet, in the corn syrup, and produced from the starch. যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম, this glucose is coming from the starch. Starch is a very interesting thing. Starch is not sweet, but glucose is sweet in nature. How it will produce? When it is monomer, it is a tasteless, not sweet taste, but when it is monosaccharide, it is a sweet in taste, though it is coming from the polymer. Monosaccharide, fructose, sweets, honey, sweet, simple sugar, food drinks, etc. And galactose and milk. Galactose which is present in the milk. That's why galactose or lactogen, ওই যে বাচ্চাদের খাওয়ানো হয়, below infantদের যারা, lactogen 1 2 3, this lactogen contain basically galactose. গ্যালাক থেকে ল্যাক, অ্যাকচুয়ালি ল্যাকটোজেন মানে lactose which contain glucose plus galactose. Lactose is the disaccharide. দেখো lactose, sucrose, lactose, maltose, two disaccharide specifically. We remember it. In case of practical, this topic not only the theory but also practical. Next day, next week, when I practical the carbohydrate detection. So be careful. Not only the theory portion but also the it is practical portion. So disaccharide, only 3 disaccharide whole of the world, one is the sucrose and the lactose and the maltose. What is disaccharide? It contain 2 monosaccharide. Sucrose contain glucose plus fructose, lactose glucose plus galactose, maltose glucose plus glucose. Again I repeat you, লিখেছো? Sucrose on hydrolysis by the enzyme sucrase, glucose plus fructose, সেই জন্য সুক্রোজ কোয়াইট সুইটার দেন দ্য ল্যাকটোজ। ল্যাকটোজ মানে ল্যাকটোজেন, ল্যাকটোজ ওই যে বাচ্চাদের খাওয়ানো হয় ল্যাকটোজেন, বিকজ আপ টু 6 months মেন ফুড ইজ দ্য milk. If breast milk is not available, then the lactogen 1 2 3 as per the age. Initial lactogen 1, lactogen 2, this lactogen is contain galactose, lac and galac, সেখান থেকে এসেছে lactogen and maltose. Monosaccharide, fructose, milk sugar, another name galactose is the another name is the lactose. Characteristic of the monosaccharide are the simple and single sugar which is require no digestion. Actually this is the monomer compound which is absorbed very easily. There is a no need of and quickly absorbed from the intestine, blood, carrier through the liver. সেই জন্য দেখো না গ্লুকোজ ইনস্ট্যান্ট বলা যায়, getting the instant energy, গ্লুকোজের গায়ে লেখা থাকে, because it is the monomer compound. When you take drinks, it is directly absorbed to the blood and getting the instant energy. In the liver, converted into the glycogen and store. Disaccharide are the simple double sugar which linked with the 2 single sugar. Important in the disaccharide are the sucrose, lactose and maltose, and sucrose, glucose plus fructose, and sugar and brown sugar, sugar cane, sugar beet, sugar, brown sugar, sugar cane and sugar beet. Disaccharide lactose, glucose plus galactose, or example is the milk sugar. Lactose is less soluble, less sweet than the sucrose because sucrose contain fructose and fructose is the highest most. Maltose, glucose plus glucose, starch, maltose greater than starch, sugar, alcohol such as sorbitol. Sorbitol is oxidized reduction product of glucose. Sorbitol generally if a excess amount of sugar, যদি যাদের ব্লাড সুগার থাকে, this sugar is converted to
sorbitol, and which is deposited into the eye, cornea, and then the blindness. তো যাদেরই থাকে সুগার বেশি থাকে তাদের তিনটে প্রবলেম হয়। একটা হচ্ছে রেটিনোপ্যাথি ডিউ টু সরবিটল, নেফ্রোপ্যাথি কিডনি ড্যামেজ, and neuropathy neurological damage, and used in the candies and the beverage also. Then the polysaccharide starch, glucose, cereals, legumes and tubes, and glycogen, animal foods, and fibers, plant foods, vegetables, fruits, grains not digested by the human, cellulose, hemicellulose, pectin, and gum gelatin. These are the polysaccharides. Complex polysaccharide, the fibers, insoluble fibers, cellulose occur in the cell wall, source, wheat flours and brain, hemicellulose, secretin, brain and germs, lignin, woody parts of the plants, vegetables and fruits. Soluble fats, gums and pectin. Action of the fibers of the body, insoluble fiber accelerate the GI transit. GI transit মানে gastrointestinal transit. This insoluble fiber quite clinical significance than the soluble fibers because they accelerate the GI transit. মানে GI transition time will be accelerate. মানে GI একটা বেশিক্ষণ থাকতে দেয় না। সেই জন্য ইন কেস অফ যারা ডায়াবেটিস মেলিটাস পেশেন্ট হয় তাদের ক্ষেত্রে দেখবে ডক্টর সবসময় বলে ফাইবারস ফুড, নট সলেবল, ইনসলেবল ফাইবার ফুডস, মানে ভেজিটেবলস খেতে বলা হয়। যত না ভাত খায় তার থেকে বলছে সবজি বেশি খেতে, যেটার মেন মেকানিজম অ্যাকশন হচ্ছে টু অ্যাক্সেলারেট দ্য জিআই ট্রানজিট। জিআই ট্রানজিট যত ফাস্ট হবে তত তাড়াতাড়ি কি হবে, গ্লুকোজটা অ্যাবজর্ব হবে না, স্টুল আকারে বাইরে বেরিয়ে যাবে। যেটা মার্কেটে মেডিসিন যদি না কেউ খেয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে তার জন্য মেডিসিন আছে অ্যাকারবোজ বা গিলবিভোজ, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ পলিস্যাকারাইড ডেরিভেটিভস or insoluble fibers. So they increase the fecal weight, মানে stool volume increase করে, promote bowel movement, slow starch hydrolysis, delayed glucose absorption, তার মানে insoluble fibers which is mainly help for the diabetes patient and control the diabetes, and soluble fibers delay GI transit, মানে বেশি যাদের সুগার দরকার তাদের জন্য, lower blood cholesterol and delayed glucose absorption. Caloric value of carbohydrate 4 kilocalorie per grams energy need for the physical activity, works on the cell brain function. 40% of the total energy should be carbohydrate. Indian 60 to 80% energy from the carbohydrate, and develops the country 30 to 40% energy from the carbohydrate. देखो in India total 40% energy should be carbohydrate. In India 60 to 80% energy come from the carbohydrate, but developed country মানে America or others developed country, they are getting energy 30 to 40%. That's why our blood sugar level is high. Our blood sugar, what is the normal blood sugar level? Anybody can tell? Normal 140. value must be know it. Huh? বলো 140. বলো বলো হ্যালো বলো 140. 140 কি? আচ্ছা হ্যাঁ, ইউ মাস্ট, আমি পড়াই বা না পড়াই আমার তো অতগুলো পড়াবো না, আমি যেই পড়াক অল দি নর্মাল ভ্যালু, বায়োকেমিক্যাল যে নর্মাল ভ্যালু, যেসব ক্লিনিক্যাল ডেটা দেখো তোমরা বিভিন্ন রকম মানে অসুখ ডিজিজ হলে দেখতে পাও। হ্যাঁ, আমাদের হচ্ছে ডিজিজ অ্যান্ড ডিসঅর্ডার। ডিজিজ ইজ কজড বাই দ্য মাইক্রো অর্গানিজম, প্যাথোজেনিক মাইক্রোঅর্গানিজম, অ্যান্ড ডিসঅর্ডার ইজ এ বেসিক্যালি নট মাইক্রোঅর্গানিজম, ইট ইজ এ মেটাবলিক অর জেনেটিক, দ্যাট ইজ দ্য ডিজিজ অ্যান্ড দ্য ডিসঅর্ডার। তো ইন দ্যাট কেস এই ডিজিজ অ্যান্ড ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে যত নর্মাল ভ্যালু আছে কমন, মানে ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার, কোলেস্টেরল লেভেল, ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল, এই যে নর্মাল ইউরিনের লেভেল যা কিছু আছে, আরবিসি, ডব্লিউবিসি, সেটা তোমাদের ফিজিওলজি প্যাথোফিজিওলজি পড়ানো হয়েছে। তা এগুলোতে এই ভ্যালু কিন্তু একদম ঠোঁটের ডগায় যেন লেগে থাকে, নাহলে কিন্তু প্রবলেম প্রতি মুহূর্তে। এবং যদি এগুলো লেগে থাকে তোমার মুখে তাহলে দেখবে তুমি সোসাইটিতে অনেক রেসপেক্ট পাবে দেন দ্য আদার্স পিপল। এবার বলো আর একটা কথা, যখনই কোনো ভ্যালু বলবে তার ইউনিট, যদি ইউনিট না থাকে আলাদা কথা, বাট ইউনিট লেস মানে নাথিং, টোটালি মিনিংলেস। এবার বলো নর্মাল ব্লাড সুগার লেভেল কত? বলো, বলছিলে যে বলছিলে বলো, আমি শুনছি। 140 mmHg. ওর তো তুমি এমএম অফ এইচজি, তো ব্লাড প্রেসারের কথা বলছো। সুগার সুগার স্যার 140 mg per ml। ও এমএল না, আর একটু বলো ঠিক করে। স্যার Calorie. দুজনে ক্যামেরা অন করো।
ক্যামেরা ঘুরে গেছে। ওর ক্যামেরা অন করো, কি যেন অঙ্কনা মাইতি মিত্র। রাইট ডাউন, ওপেন ইউর ক্যামেরা, রাইট ডাউন দিস। টুডে অনলি ইউ, যতগুলো আমি বলবো তো মনে রাখবে, বাকি কারণ আমি তো পুরোটা পড়াচ্ছি না, পুরো সাবজেক্ট পড়ালে সবগুলোই বলতাম, এগুলো ভীষণভাবে দরকার। রাইট ডাউন, নর্মাল ব্লাড সুগার লেভেল লিখো, নর্মাল ব্লাড সুগার লেভেল 82 120 mg per dl, মানে ডেসিলিটার। লিখে নাও, লিখে নাও, তার বাকি বুঝিয়ে দিচ্ছি। 82 120, এটা এটার সঙ্গে অনেকেই ব্লাড প্রেশারে গুলিয়ে ফেলে। 80 মানে 120/80 হয়, এটা কিন্তু রেঞ্জ 80 mg থেকে 120 mg পার ডিএল, মানে ডেসিলিটার, মানে 100 ml এর মধ্যে, নট 1 ml, ও যেটা বলছিল। ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে নর্মাল ব্লাড সুগার, মানে কারো যদি ব্লাড সুগারের কথা নর্মাল বলা হয় তাহলে এই ভ্যালুটা বলবে। এর কিন্তু অনেকগুলো ব্লাড সুগার আছে, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি সুগারের। আরেকটা লিখো, ফাস্টিং ব্লাড সুগার নর্মাল, আর বলা হয় এটাকে র্যান্ডাম, মানে যে কোনো অবস্থায় নিলে যে ভ্যালুটা বেরোয়। আচ্ছা বলো এবারে র্যান্ডাম লিখো, এই ফাস্টিং, FASTING, ফাস্টিং মানে যদি 12 ঘন্টা যদি না খেয়ে থাকো তাহলে কি ব্লাড সুগার থাকবে, লিখে নাও। প্রত্যেককে ভালো করে লিখো, যে কোনো সময় আমি যে কোনো দিন ধরবো, যে না বলবে তাকে হয় পানিশমেন্ট করা হবে, আর যদি বলতে পারে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। লিখে নাও, 68 to 110 mg per dl, 68 to TO2 110 mg per dl হলো ফাস্টিং। নেক্সট লিখো পিপি, পিপি পোস্ট প্যারান্ডিয়াল, পোস্ট প্যারান্ডিয়াল এটা কি লিখো, ভ্যালুটা লিখে নাও আগে, 120 to 140 mg per dl। কি বললাম? 120 to 140, তাহলে তিনটে ধরনের তোমাকে ব্লাড সুগার বললাম। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে নর্মাল ব্লাড সুগার লেভেল, তাহলে ওই নর্মাল অর র্যান্ডাম লিখো, নর্মাল অর র্যান্ডাম, তার মানে এই ভ্যালুটা বলবে। 82 যেটা ব্লাড সুগারের সঙ্গে ব্লাড প্রেশারের মিল, 120 mg per dl हो गए। ফাস্টিং কি না, 12 আওয়ার এমটি স্টোমাক থাকার পরে ইউ টেক দ্য ব্লাড অ্যান্ড দ্য কনসেন্ট্রেশন ইন মেজার, দ্যাট ইজ কল দ্য ফাস্টিং। ঠিক আছে, সেটা কম হবে, না খেয়ে থাকলে কি সুগার বাড়বে নাকি। নেক্সট আরেকটা হচ্ছে পোস্ট প্যারান্ডিয়াল অর পিপি, সেটা কি না, কেউ খাওয়ার পরে খাওয়ার পরে অথবা 200 গ্রামস গ্লুকোজ অ্যাট এ টাইম ড্রিঙ্ক করার পরে যদি তার ব্লাড সুগার কালেক্ট করে মেজার করা হয়, তাহলে তার যা ভ্যালু বেরোয় সেটাকে বলা হয় পিপি। মানে খাওয়া দাওয়ার ফুল ভরপেট খাওয়ার পরে অথবা অর 200 গ্রামস গ্লুকোজ অ্যাট এ টাইমস খাইয়ে দেওয়া হলো, তারপরে দেন কালেক্ট দ্য ব্লাড অ্যান্ড হিজ সুগার ইজ মেজার্ড and there are different methodology you can apply it, then this sugar concentration is 120 to 140। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এইটা গেল তিনটে ব্লাড সুগার, এটা যেন জীবনে না ভুলো, মানে মারা গেলেও কোনোদিন না ভুলো। আরেকটা ভ্যালু আছে আজকে যখন আসলো, সেটা হচ্ছে যাদের কারোর দেখো 40 পরে ডায়াবেটিস হবে কি হবে না, নতুন একটা প্রসেস এসছে, বা 6 মাস ইন্টারভ্যালে যদি এই টেস্টটা করতে পারা যায় তাহলে সে ডায়াবেটিস হতে যাচ্ছে, হি আর গোয়িং টু বি ডায়াবেটিক অর নট অর প্রি ডায়াবেটিক, দ্যাট ইজ ডান বাই, লিখে নাও, HbA1c, এইচ ক্যাপিটাল, বি ছোট, HbA ক্যাপিটাল, 1c, 1 ডিজিট, সি ছোট স্মল। নাম শুনেছো এটা? যারা দেখে ডায়াবেটিস পেশেন্ট তাদের এই ভ্যালুটা তারা মেজার করে। আগে ডায়াবেটিস কিন্তু ধরার জন্য অন্য একটা প্রসেস ছিল, জিটিটি টেস্ট, গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, জিটিটি টেস্ট, গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট। কিন্তু গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্টের আমি ডিটেলস যাচ্ছি না। HbA1c ভ্যালু কোয়াইট ইমপ্রেসিভ অ্যান্ড কনফার্মেশন। HB মানে হিমোগ্লোবিন, A মিনস অ্যাডাল্ট,
অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিন, এর 3টে সাব ইউনিট, একটা 1A, 1B অ্যান্ড 1C। এই 1C-তেই কেবল গ্লুকোজ বাইন্ড হতে পারে, 2% মতো গ্লুকোজ বাইন্ড হয়ে যায়, সেটাই রিফ্লেক্ট করে। এবং সেটা কতদিনের ভ্যালু না, অ্যাভারেজ 6 মান্থের গ্লুকোজ কনজামশন, মানে 6 মাস ধরে কার্বোহাইড্রেট খাওয়া দাওয়ার পরে যে গ্লুকোজ কনজামশনটা হয় সেটা HbA1c-তে রিফ্লেক্ট করে। ফলে 6 মাস ছাড়া ছাড়া সেই জন্য আমরা রিফ্লেক্ট করে থাকি অ্যাকচুয়ালি। তাহলে HbA1c এর ভ্যালু, এই ভ্যালুটা যদি গ্রেটার দেন 5.5 অর 6 এর উপরে যায় তাহলে বুঝবে তোমার ডায়াবেটিস হয়ে গেছে। মোটামুটি 4.5 to 6, ঠিক আছে, এই ভ্যালুজের মধ্যে যদি বিলং করে তাহলে দেয়ার ইজ এ নো চান্স অফ ডায়াবেটিস। তার মানে কি, তুমি যদি দেখো যে আজকে দেখলে 40-এর পরে দেখলে একদিন টেস্ট করে তোমার ভ্যালু 4.5, 6 মাস পরে দেখলে 4.6, 6 মাস পরে দেখলে 4.7, তার মানে কি তুমি টেন্স টু ডায়াবেটিস এর দিকে যাচ্ছ। তাহলে কি করতে হবে, তোমায় খাওয়ারটা কন্ট্রোল করো, তাহলে দেখবে আস্তে আস্তে যদি ভ্যালুটা কমতে থাকে তাহলে নিজে নিজেই তুমি কিন্তু নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। সেই রকম আজকে যেমন ব্লাড সুগার বললাম, পরে আবার একটা অন্য কিছু বলবো, কিন্তু নর্মাল এই ব্লাড প্রেশার সুগার এতে তোমার প্যাথোফিজিওলজি হয়েছে, ফিজিওলজি হয়ে গেছে না আগের সেমিস্টারে, হ্যাপ ছিল না হিউম্যান অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি, তা এখানেও তো এই নর্মাল। আচ্ছা, আর ওই কাউন্টগুলো মনে রাখবে, আরবিসি কাউন্ট, টোটাল কাউন্ট, টিসি, ডিসি, ইএসআর, এইচবি, এগুলো যেন একদম মুখস্থ থাকে। মানে আজকে আর আমি জিজ্ঞাসা করে তোমাদের এতে সমস্যায় ফেলতে চাই না, কিন্তু নেক্সট ডেতে যেন আমি জিজ্ঞাসা করলে যেন বলতে পারো। ওকে কি? ইয়েস স্যার। আজকে আমি জিজ্ঞাসা করছি না, কিন্তু কারণ দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে, করোনার ক্ষেত্রে কি কি করতে হবে, করোনার ক্ষেত্রে দেখো একটা গাইডলাইন আছে, আমার একটা ইউটিউবের চ্যানেল আছে, পরে আমি দিয়ে দেবো। তাতে দেখো করোনার জন্য আমি রিসেন্টলি একটা গাইডলাইন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি হেলথ কেয়ারে দিয়েছি, ওটা আমি ডিটেলস আমি ডিসকাস করে বলে দিয়েছি। যদি কেউ ওটা ফলো করে নিজে নিজেই, যাদের অ্যাসিমটোমেটিক আছে তারা নিজেরাই ভালো হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই, হসপিটালে আসতে হবে না। ঠিক আছে, নেক্সট চলো, নেক্সট কোথায় যেন আমার স্লাইড, কার্বোহাইড্রেট। তাহলে 4 ক্যালোরি দেখো, দেখো ইন কেস অফ ইন্ডিয়া দেয়ার এনার্জি ইজ হাই ইউজ, মানে কার্বোহাইড্রেট থেকে কত এনার্জি নিচ্ছে, কিন্তু কয়েক ডেভেলপ কান্ট্রি, তার মানে আমাদের থেকে ওরা অনেক চালাক। নেক্সট, দ্য সোর্স অফ কার্বোহাইড্রেট, সুগার, হানি, স্টার্চ, খুব ভেরি ইজি, এটা বোঝানোর কিছু নেই, স্টার্চ, সিরিয়ালস, ফাইবার্স, ওকে। And the source of carbohydrate will be given. This slide also share with your Google Classroom, okay? I think there is no problem. ওকে স্যার। নো Okay. No, sir, it এগুলো is কিছু very নেই। helpful. হ্যাঁ, কি বলছো বলো? না স্যার, এটা দিয়ে দিলে খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, খুব সহজেই যাতে একটা কার্বোহাইড্রেটের সম্বন্ধে তুমি ধারণা পেয়ে, এটার মধ্যে বোঝার কিছু নেই, যেখানে বোঝাবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে দেবো, মানে ডিসকাস করবো। ফাংশন, কার্বোহাইড্রেট ফাংশন, এনার্জি সাপ্লাই, ব্রেন, কারণ এই যে ব্রেন, হ্যাঁ কিছু বোঝানোর আজ নেই যে নয় আসলে, এত দেখো, in case of brain, testis and retina, these 3 component which is totally depend upon the glucose. Brain totally depend upon the glucose energy from the glucose, energy from the glucose, no amino acid, no lipids, and in that cause when a glucose level is reduced, then দেখবে তুমি মাথা ঝিমঝিম করে, কারণ ব্রেনে গ্লুকোজ সাপ্লাই কম আছে, তাই তো করে না? হ্যালো, ইয়েস স্যার। দেখবে যখনই Yes, তোমার sir. গ্লুকোজ লেভেল কমে যায় বা কেউ যখন মাথা ঘুরে পড়ে, কারণ কি, তার হচ্ছে মেনলি গ্লুকোজ দেবে, গ্লুকোজ লেভেল কম, কারণ ব্রেন হচ্ছে গ্লুকোজ সাপ্লাই করে, ব্রেনকে যে ব্রেন যে ফাংশন করে তার সাপ্লায়ার হচ্ছে গ্লুকোজ, অন্য কারো এন্ট্রি নেই ওখানে। আচ্ছা একটা কথা আমাকে বলো তো, এতক্ষণ তো পড়ালাম, এই যে নর্মাল ভ্যালুগুলো বললাম, একটা বলেছি, এরকম আরো সবারই নর্মাল ভ্যালু আছে, আছে তো, কারো জানা আছে কারো জানা নেই, কিন্তু নর্মাল ভ্যালু প্রত্যেকটারই আছে। কেন এই নর্মাল ভ্যালুটা এইরকমই আছে? অন্য হতে পারত। আরেকটা ভ্যালু বললে ব্লাড সুগারের ক্ষেত্রে, মানে কারো যদি ডায়াবেটিস হয়তো হয়েছে কিনা হয়তো বুঝতে পারছে না, খেয়াল করছে না, অনেকদিন টেস্ট করেনি বা অনেকে করে না, অনেক অনেক সময় যদি ইউরিনে কারো ব্লাড সুগার আসে, সেক্ষেত্রে
মানে ইউরিনে যদি পাস করে তার মানে ব্লাড সুগার হয়ে গেছে তার। কিন্তু অ্যানাদার কজ হতে পারে, যদি ইউরিনারি মানে কিডনি ড্যামেজ থাকে তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ সুগার, মানে সেক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা। কিন্তু যদি নর্মালি কিডনি ইজ ওকে বাট দ্য সুগার ইজ কামিং, এবং সেই কনসেন্ট্রেশনটা কত লিখে রাখো, 160। যদি 160 ব্লাডে থাকে, in case of the 160 mg per dl, in that case the sugar will passes through the urine। কি বললাম, 160-এর উপরে যদি চলে যায় ব্লাডে তাহলে সেটা ইউরিন দিয়ে পাস করবেই করবে, তার মানে সে কি ডায়াবেটিস হয়ে গেছে, তাই না? এবং ডায়াবেটিসের সঙ্গে আরেকটা খুব রিলেটেড টার্ম হচ্ছে ডায়াবেটিস, এটা হচ্ছে মেলিটাস, অ্যানাদার হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস। কে বলতে পারে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডায়াবেটিস মেলিটাস এন্ড ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস? ডায়াবেটিস মেলিটাসে সুগারটা মানে ইউরিনের সাথে সুগারটা থাকে, আর ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসে ওখানে সুগারটা থাকে না। ওটা ওটা কিসের জন্য, কোনটার জন্য, কোন কারণ, মানে কজ কি, হোয়াট আর দ্য কজেস? সাপ্রেসিং হরমোন। হ্যাঁ, স্যার একটা এডিএইচ হরমোনের জন্য হয়, ইনসুলিনের জন্য স্যার মেলিটাসটা হয়, আর ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর One is the এডিএইচ এর জন্য insulin, স্যার ওই diabetes mellitus due to deficiency of insulin, and diabetes insipidus due to deficiency of ADH, antidiuretic hormone। ভেরি গুড, এইভাবে অ্যান্সার করবে, ঠিক বলতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না, শুধু লেগে থাকতে হবে। ব্রেন সেল, sphere of the protein, sphere of the protein, that means some carbohydrate which is converted into the protein molecule also, that means carbohydrate converted protein, protein also sometimes converted carbohydrate. Synthesis of substances, what is the non-essential amino acid which is from the glucose, that is called the glucogenic amino acid. Glycoprotein, glucose with protein, glycolipid, glucose with lipid, and promote complete lipid metabolism also. All the lipid, that means the lipid metabolism is complete by the presence of the carbohydrate, provides the bulk fiber in the diet. For the function, energy supply for the body, এসে এটা মনে রাখো ভালো করে, পরীক্ষায় আসবে, এসেনশিয়াল এনার্জি সাপ্লাই ফর দ্য বডি ফাংশন। একেবারে এভাবে ছোট ছোট লিখবে, যদি মাল্টিপল চয়েস থাকে কোনো ব্যাপার না, তখন মাল্টিপল চয়েসই লিখবে, বাট যদি না হয় তাহলে বড় বড় লিখতে হবে। জাস্ট পয়েন্ট লিখবে, ডিসক্রিপশনের কোনো দরকার নাই, নো নিড অফ ডিসক্রিপশন, অনলি জাস্ট পয়েন্ট উইল বি হাইলাইটেড। The essential for the oxidation of fat, in case of fat oxidation, carbohydrate in it. Protein spare action, that means protein deficiency can be compensated by the carbohydrate, provides the carbon for the synthesis of non-essential amino acid, are present in the some tissue and constituent, add flavors to the diet. Nucleic acid, because ribose is the nucleic acid component, connective tissue matrix, glycosides, and necessary for the proper functioning of CNS, obviously CNS function, and adequate hepatic glycogen and storage enhance the liver detoxification ability. Digestion of the stomach, mouth, generally chewing and break up the foods, saliva, amylase, pancreatic amylase, and intestinal amylase. Amylase is the only one enzyme which digests the carbohydrate, but which is present in the mouth, in the saliva, in the pancreas, and the intestinal. That is shows carbohydrate, amylase, maltase, and isomaltase. Digestion of carbohydrates, maltose, যেটা বলেছিলাম, এটা ভালো করে মনে রাখবে, this chart is very very essential. Maltose, enzyme maltase, glucose plus glucose, lactose, lactase, glucose plus galactose, sucrose, sucrase, glucose plus fructose. Remember, end your life this hydrolysis. This is the schematic diagram by which the carbohydrate will be digested. Initially take by the mouth, then the salivary gland and the parotid and esophagus, they will digest, then go to the stomach. Stomach have no amylolytic enzymes, then go to the intestine, then they start, and the pancreas, pancreatic amylase we start, and the all these starch is converted into the monosaccharide, and which are absorbed by the intestine, because intestine is the greatest largest surface area or windows for absorbing the glucose or any other substance also. Carbohydrate storage, we store in the small cell, liver, the glycogen metabolism, anabolism, দরকার নেই এগুলো এখন পরে, মেটাবলিজম আমি পড়াবো না। Thank you. Another slides, another topic. Next.
These are the definition: polyhydroxyaldehyde or ketone are the substance that will yield the carbohydrate on hydrolysis. Write down this, or it will be also given your channel. Next, classification of carbohydrate based on the different দেখো monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, polysaccharide, aldose, ketose, fructose, reducing sugar, non reducing sugar, triose, homo, এখানে হেপারিন দেওয়া রয়েছে, মোটামুটি সেম আছে, একই জিনিস। ওকে, প্রবলেম হলে আমাকে বলো। স্যার হোয়াট ইজ অলিগোস্যাকারাইড? অলিগোস্যাকারাইড হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে মনোস্যাকারাইড, ধরো সিঙ্গেল নাম্বার অফ সুগার মানে গ্লুকোজ মনো, ডাই হচ্ছে 2, ওকে, ট্রাই 3, অলিগোস্যাকারাইড হচ্ছে 3 to 10, 3 to 10, দিস ইজ কল্ড অলিগোস্যাকারাইড, মানে 3 to 10 মনোমার, বুঝতে পেরেছো? মানে ট্রায়োজ, টেট্রোজ, হেক্সোজ অল আর অলিগোস্যাকারাইড। মানে যদি 3টে গ্লুকোজ থাকে, ওকে, হ্যালো, লাইনে থাকো, যে যে কোশ্চেন করবে লাইন মানে মাইক অন রাখবে। এই ইফ 3 গ্লুকোজ মানে 3 to 10 মনোস্যাকারাইড ইজ কল্ড অলিগোস্যাকারাইড, ঠিক আছে? এগুলো তো পলিস্যাকারাইডের মধ্যেই তো রাখলে হতো। না, পলিস্যাকারাইড হচ্ছে মোর দেন 10। দেখো মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড, দেখো মল্টো ট্রায়োজ, টেট্রোজ, পেন্টোজ, হেক্সোজ, এগুলো সবই হচ্ছে অলিগোস্যাকারাইড, মানে আপ টু 10 পর্যন্ত। 3 to 10, এখানে 2 তে শেষ, দেন 3 to 10, এটা দেখো 1 2 3 to 10 and more than 10 and in numbers, that is polysaccharide. Okay, ওকে okay, এখানে 2 2 বলেছে, 2 2 হবে না, 3 to 10, ঠিক আছে? 2 তো হলে মনে অলরেডি ডাইস্যাকারাইড। আমাদের যেটা দেখাবো এখন, হ্যাঁ, আইসোমারিজম, এটা আরেকটা কেমিক্যাল প্রপার্টি। Isomerism, isomer of the different carbohydrate compounds having compound that have the same chemical formula but in the different structure are called the isomers. Fructose, glucose, mannose, galactose, isomer of each having the formula C6H10O6. Their chemical molecular formula is the same, but the structural formula is the different, and each form is called isomer, and this process is called the isomerism. And they are classified isomerism. What do you mean by isomer? Do you understand? Their molecular, the chemical formula is the same, but the structural formula is the different. কি এই যে গ্লুকোজ C6H12O6, এইটা থেকে হতে পারে স্ট্রাকচারাল ফর্মুলার 16 different types আসছি আমরা। They will be classified into the structural isomer, another is the stereoisomer. Structural isomer and stereoisomer. Next দেখো structural isomer. What is structural isomer? Okay, this is glucose, be careful. স্ট্রাকচারাল, এই আইসোমারটা পড়ে শেষ করে দেবো আজকে, কোনো বেশি পড়াবো না। স্ট্রাকচারাল আইসোমার, সেম মলিকুলার ফর্মুলা বাট ডিফার ফ্রম ইচ আদার বাই হ্যাভিং দেয়ার ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার। হিয়ার ইউ ক্যান সি টু স্ট্রাকচার, one is glucose, another is the fructose. That is the structure of glucose. Actually, structure of glucose is a molecular formula C6H12O6. This is also C6H12O6, but there is a aldehyde group, the glucose, D different things and D different things, and this is fructose. It is keto sugar, it is aldose sugar. This is aldose sugar, this is ketose. One is the glucose, another is the fructose. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. But why it is called D? কাকে আমরা D বলবো? Write down this. দেখো, if hydroxyl group present at the 5th position, লিখো if OH group present in the
right side of fifth carbon atom. এটা কিন্তু ডি, ক্যাপিটাল ডি, এরপরে আরেকটা আছে স্মল ডি, স্মল এল, ক্যাপিটাল ডি। ইফ দ্য হাইড্রোক্সিল গ্রুপ প্রেজেন্ট রাইট সাইড অফ ফিফথ কার্বন অ্যাটম, অর বলা হয় পেন আলটিমেট কার্বন অ্যাটম, মানে এই কার্বন অ্যাটমের নিয়ারেস্ট কার্বন অ্যাটম, that is called pen ultimate or fifth carbon atom. Just এখন write down this, the fifth carbon atom, if hydroxyl group present in the fifth carbon atom at right side the D, দেখো এর ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রেও ডান দিকে আছে, এদিকেও রাইটে রয়েছে, সেই জন্য দুটোই ডি হয়েছে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। না হলে বুঝবে, এটা কিন্তু টাফ আছে, মানে না বুঝতে পারলে বলবে। প্রথম হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন আস্তে আস্তে মানে কমছে, কি হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। ডি হলো তার কি, ফিফথ কার্বন অ্যাটম যদি এ হয়, আর আইসোমার কখন হবে, যদি এইগুলো কাইরাল কার্বন মানে চিরাল কাইরাল কার্বন অ্যাটম হয়। হোয়াট ইজ কাইরাল কার্বন অর অ্যাসিমেট্রিক কার্বন অ্যাটম? হোয়াট ইজ অ্যাসিমেট্রিক কার্বন অ্যাটম? দি কার্বন অ্যাটম কন্টেন 4 different atom or groups of atom, 4 different atom or groups of atoms. It is called the asymmetric, not symmetric, মানে কার্বনের চারটে আর্মসে চারটে ডিফারেন্ট যদি থাকে তবেই বলবো আমরা that will be called chiral or asymmetric carbon atom. If the asymmetric carbon atom, then these are type of configuration, DL configuration will be formed. Next, stereoisomer. It will be classified in the four groups. One is the DL configuration, যেটা আইসোমার বললাম, অপটিক্যাল আইসোমার, এপিমার এন্ড অ্যানোমার। শুধু অপটিক্যাল আইসোমার বলে আজকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর এ তো সেম ডি গ্লিসারলডিহাইড, ডিএল, ডিএল তো বুঝতে পারছি, এখানে দেখানো হচ্ছে ডিএল আইসোমার, এটা দেখো ডি এল, ওকে। যেখানে বুঝতে পারো দেখো ফিফথ পজিশনে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, next, optical isomer. Optical activity, it is the capacity of a substance to rotate the plane of polarized light. Plane of polarized light, it passing through it, and it is characteristic feature of the compound with asymmetric carbon atom. তাহলে in case of optical isomer, there is required a asymmetric carbon atom. Obviously, asymmetric carbon is required. After that, if the plane of polarized light passing through a solution that reflect either left side or in the right side. তার মানে this optical isomer, when the light passes, plane of polarized light passes through a sample solution, after দেখো এখানে light passes through a polarized light which passes through a sample solution, after that it will be reflect either right side or in the left side. If it is right, it is D, small d. If it is left, মনে রাখার সুবিধার্থে বলছি লেফট ফর এল, এটা একটা মনে রাখো, লেফট ফর এল, when the light reflect in the left side, it is called levo or L variety, small L variety or levo rotatory, and if it is right side, dextro or D variety, that is called optical isomer. এপিমার পরে আসছে, অপটিক্যাল আইসোমার পর্যন্ত থাক, অনেকটা হয়ে গেছে। আবার বলছি, if a plane of polarized passing through a solution, then it will be reflect either left or L. If it is left, for your kind information, for your remember, if it is left, it is levorotatory, LEAVO levorotatory or L variety, মানে small L, and D. If right turn, then it is dextrorotatory. If the compound the same, DL configuration, মানে D যদি if the 50% dextro and 50% there is a plus, or sometimes it is called the plus minus variety, or it is called racemic mixture, মানে plus minus হচ্ছে 50% and 50%, but if it is, that means there is a no reflection, that means they are optically active, 50% is right, 50% is left, but sometimes there is a no reflection, that is called
optically inactive substance. Optically inactive substances. কি আর পড়াবো? হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. সবাই আরেকবার সবাই ক্যামেরাটা অন করো, ওপেন ইউর ক্যামেরা। এর নাম কি? অরুণাভ। অরুণাভ, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। তুমি একটু ড্রেস গুলো ঠিকঠাক করে পরো। ফর্মাল ড্রেসে পরবে, সবসময় বলেছি ফর্মাল ড্রেসে থাকবে, নাহলে শুধু মুখটার কাছে ক্যামেরা নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? দেখতে খারাপ লাগবে না প্রথম দিন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু নেক্সট ডেতে যেন আমি দেখি ফর্মাল ড্রেসে থাকবে, বাড়িতে থাকবে। আচ্ছা এবার বলো, আর পড়াবো না কি থাকবে? এই পর্যন্ত থাক, যদি বলো আমি পড়িয়ে দেবো, শেষ করে হ্যাঁ দেবো স্যার, আজকে। এটা অবধি থাক। থাক, আমি চাই না, এখানে প্রথম দিন তোমার সাথে পরিচয় হচ্ছে। দাঁড়াও আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিচ্ছি।